recording. Okay, so how are you all? Alhamdulillah, Good. good. How are you, ma'am? I'm great, Alhamdulillah. Just a little bit sick, but that's okay. Because of sweating, I guess. So, anyways, did you all study at home? Yes, yes, yes. Most of Did you all practice? Mr. Monowar, Mr. Shumon, sorry, did you ma'am. practice? Yes, miss. Practice about last class. Okay, Yeah, good. little bit. Okay, how about Mr. Sabbir, Miss Ashfia? Did you practice? Or did you just have a look at it? Nothing, ma'am. Nothing, it's okay. It's your first, so that's all right. Okay, so before I start, inshallah, I have talked with the office once more, and inshallah, the problem of food will be fixed as soon as possible. I'm really hoping that inshallah next week we will have a paid Zoom. Okay, so I hope you guys would be a little bit patient. Till then, you all have been really patient till now, and I would request for one more week. Let's see what happens. Okay. Okay, Okay, miss. miss. Inshallah. Thank you so much. Okay. So let me see তাহলে একটু কিছু জিজ্ঞেস করি কালকের কথা. Okay, can you all tell me curl করাকে আমরা কি কি বলতে পারি? Let me ask one person. Mr. Sabbir, do you remember? Curl এর একটা শব্দ simple কুকরানো আর কি. Sorry, ma'am. কুকরানো. Can you ask again? Yeah. So you know curling hair. হ্যাঁ, আমরা curl কে কিন্তু হচ্ছে আরেকটা শব্দ ইউজ করি curl করাকে. তো ওটা কি বলতে পারি? Prime. কি বলতে পারি? Perm. It's called perm, right? Perm. Yes. এটাকে যে ক্যাসকেড বলা যায়? Cascade. No, I haven't heard it. Cascade maybe এটাকে হচ্ছে একটু টেরা বেকা বোঝাচ্ছে কিন্তু চুলের ক্ষেত্রে cascade I don't think so. But correct me if I'm wrong. Later on, I'll check. হ্যাঁ, আমার মনে হয় না বলা যায়, but আমি তারপরে চেক করে দেব। ওকে, তাহলে আমি শুধুমাত্র চুল ধুতে চাই। তাহলে এটা কিভাবে বলবো? মিস্টার মনোয়ার, আমি শুধুমাত্র চুল হচ্ছে ধুতে চাই বা ওয়াশ করতে চাই, তাহলে কিভাবে বলবো? I I would like want to only wash wash hair. my hair. আমি Or আমি হচ্ছে only I wash my hair. কিভাবে বলছিলাম আমি প্রথমে প্রথমে কি দিতে হবে? I would like to. আই অনলি, আই অনলি, তারপর I তারপর কি? only wash my hair. আই অনলি ওয়ান্ট টু Want to wash my hair. হেয়ার প্লিজ। ওকে, আচ্ছা, মিস আশফিয়া, ক্যান ইউ হিয়ার মি? মিস আশফিয়া তাহরিন তন্নি। Yes, assalamu alaikum, miss. ওয়ালাইকুম সালাম। I ওকে, can hear you. my question to you is চুল লম্বায় 3 ইঞ্চ ছোট করে দিতে পারেন? How would you answer this or how would you ask this question? এটাকে আমরা ইংলিশে কিভাবে বলতে পারি? চুল লম্বায় 3 ইঞ্চ ছোট করে দিতে পারেন? Can you cut my hair 2 inch by the long? এটার মেইনটা এনিবডি নোস? আচ্ছা, আরেকজনকে জিজ্ঞেস করি একটু, হোয়াট উড বি মোর অ্যাকিউরেট? এটা পার্শিয়ালি কারেক্ট, পার্শিয়ালি গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচার অনুযায়ী নট কারেক্ট, কিন্তু মানে বুঝার মতো যে হ্যাঁ বোঝা গেছে। আচ্ছা, এন আই নি, হ্যাঁ একজন আছে নামে এন আই, আপনার ফুল নেমটা কি? হ্যালো, হ্যালো, Miss Nionta. হ্যালো अगेन। Nionta. নিয়ন্তা, আচ্ছা, আপনার সাথে কখনো কথা হয় নাই, আপনি কি কালকে ক্লাসে ছিলেন? আমি মনে হয় দেখেছিলাম কিন্তু কথা হয় নাই। নিয়ন্তা না? স্পেলিংটা কি?
Niyonta, right? Niyonta. Okay, great. Acha. So today we will do a little bit something different. আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে let me ask one more thing that I was missing. What is the English of ছাটা? ছাটা করা, চুল ছাটা করাকে ইংলিশে কি বলি আমরা? Trimming. 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 Yes. Yes. Okay. And এখানে এই দেশে কতদিন ধরে আছেন মিস দিওয়ান? এই দেশে কতদিন ধরে আছেন কিভাবে বলবেন? How long have you been this country? In this country, yes. আর আর কাকে জিজ্ঞেস মিস্টার আরফাত, আপনাকে কোশ্চেন হচ্ছে যে এখন পর্যন্ত এই শহরটা কেমন লাগছে কিভাবে বলবেন? কালকে আসছি ওকে, মেবি। কি বলছিলেন বাংলাতে আর একটু বলবেন again, হ্যাঁ please? যে ইয়েস, নো প্রবলেম। যে এখন পর্যন্ত এই শহর কেমন লেগেছে? তো এই জন্য পরে বাই রোডে আসলাম আর কি। প্রাণ সাহায্য হয়েছে, আমার মেয়ে অনেক কিছু বুঝে পারে। Okay, so Mr. Arfat, are you there still? Yes, miss. Hello. Okay, so my question was, এখন পর্যন্ত এই শহর কেমন লেগেছে? Okay. How was city till now? হ্যাঁ, এখন পর্যন্ত কেমন লাগছে আর কি, তাহলে হচ্ছে কি জিজ্ঞেস করতেছি, কিভাবে মানে জিজ্ঞেস করবো? আমি এটার ইংলিশ বলবো নাকি আমি এটার মানে কি এক্সপ্লেন করবো যে এটা কি বলবো? এটা ইংলিশটা বলেন যেটা আমি জিজ্ঞেস করছি, মানে কোয়েশ্চেনটাই। ট্রান্সলেট করবেন, ট্রান্সলেট। ট্রান্সলেট আছে। How was the city till now? হ্যাঁ, এভাবে বলতে পারেন, হাউ ওয়াজ হ্যাঁ, আরেকটু বেটার হবে, হাউ আর ইউ লাইকিং দিস সিটি সো ফার, অথবা হাউ হ্যাভ ইউ লাইক দিস সিটি সো ফার। এই দুটার মধ্যে একটা বলতে পারেন, যে হাউ ওয়াজ দ্য সিটি সো ফার, অথবা হাউ হ্যাভ ইউ লাইক দিস সিটি সো ফার। ওকে, তারপরে হচ্ছে ফ্রান্সে আরো কোনো জায়গায় কি ঘোরা হয়েছে? প্যারিস ছাড়া আর কোনো জায়গায় কি ঘোরা হয়েছে? মিস্টার সুমন কিভাবে আনসার করবেন যে ফ্রান্সে প্যারিস ছাড়া আর অন্য অন্য জায়গায় কি ঘোরা হয়েছে? হ্যালো, ম্যাম বুঝতে পারছি না আমি। হ্যাঁ বললাম যে ফ্রান্সে ধরেন গিয়েছেন, হ্যাঁ, তো আপনি একজনকে জিজ্ঞেস করতেছেন যে এই ফ্রান্সে মানে প্যারিস ছাড়া আর কোনো জায়গায় কি যাওয়া হয়েছে কিনা বা দেখা হয়েছে কিনা, কিভাবে জিজ্ঞেস করবেন? Oh, have you visit any other place? এনি আদার প্লেসেস, মানে আমি কি বলছি প্যারিস বাদে, তাহলে Except Paris. উইদাউট এক্সেপ্ট ফর প্যারিস, এক্সেপ্ট ফর প্যারিস অথবা আদার দ্যান প্যারিস, এই দুটো কথা বলতে পারেন। কি বলবেন? আপনি বলতে পারেন এক্সেপ্ট ফর, হ্যালো শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ মিস্টার সুমন, Except, yes sir. হ্যাঁ এখন শোনা যাচ্ছে। এক্সেপ্ট, হ্যাঁ জি জি এখন এক্সেপ্ট, শোনা যাচ্ছে, এর আগে একটু কেটে আসছিল। হ্যাঁ, সো এক্সেপ্ট ফর প্যারিস অথবা এক্সেপ্ট 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 ফর প্যারিস, ফর প্যারিস, অথবা বলতে পারেন আদার দ্যান প্যারিস, দুটাই সেম। এক্সেপ্ট এক্সেপ্ট ফর প্যারিস আদার অথবা দ্যান প্যারিস। আদার দ্যান প্যারিস, এই দুটার মধ্যে যে কোনো, তার মানে আদার দ্যান মানে Other হচ্ছে than- এটা বাদে, হ্যাঁ,
যেমন যদি আমি বলতাম যে অন্য কোনো গেম পছন্দ করেন ভ্যালোরেন্ট ছাড়া, তাহলে কিভাবে বলবেন মিস্টার আরফাত? যে ভ্যালোরেন্ট ছাড়া আর অন্য কোনো গেম পছন্দ করেন, তাহলে কিভাবে আস্ক করবেন? Except Valorant, do you like any other games? Yes, that is also another way to say it. Good. তারপরে হচ্ছে let me ask one more question. Let me see. আপনার সাথে কথা বলে ভালো লাগলো, এটা আমাকে বলবে মিস মাহমুদা। হ্যালো, আপনার সাথে কথা বলে ভালো লাগলো, আমি এটা বলবো কিভাবে miss বলবো? নাকি? হ্যাঁ, আমি বলবো? মিস মাহমুদাকে জিজ্ঞেস করতেছিলাম। এটা হবে হুম, It's pleasure to talk with you. it's a pleasure talking with you, অথবা হ্যাঁ, it's a pleasure to talk with you, এভাবে বলতে পারেন। It's a pleasure to talk with you, Talk with you. হ্যাঁ এভাবে বলতে Yes, পারেন। sir. ওকে, ঠিক আছে। সো আই থিঙ্ক, আচ্ছা আরেকটা যে উম, আচ্ছা, হ্যালো, কাকে জিজ্ঞেস করছিলাম আর? আচ্ছা হ্যাঁ, আরেকটা আর কে জিজ্ঞেস, মিস্টার বাইজিদ, ক্যান ইউ হিয়ার মি? Yes, ma'am. Yes, ma'am. আচ্ছা, আমি যদি I জিজ্ঞেস can করি আপনি কি চাইনিজ খাবার দাবার ট্রাই করেছেন? let me just second. Give me just হ্যাঁ, second. ওকে। Did you try Chinese food? Did you try any Chinese food? চাইনিজ ফুড, অথবা কালকে একটা শব্দ শিখছিলাম, কি বলতে পারি? কুজিন, Would চাইনিজ you কুজিন। try? Would you try Chinese? Cuisine. কুইজিন, কুইজিন, হ্যাঁ Oh, কুইজিন। cuisine, cuisine. Yes, okay, good. Okay, so আজকে let's do something different. And wait, let me share the screen. আচ্ছা, এটা আমার যারা হচ্ছে প্রথম দিকতে ছিল তারা হয়তো বা এটা আগে পেয়েছিল, বাট অনেকেই হচ্ছে এই জিনিসটা হচ্ছে পাইনি, সো we're gonna, আর যারা হচ্ছে অলরেডি এটা পড়েছে তাদের রিভিশন হবে, আর যারা নতুন এটা আবার জানবে। ওকে, সো ডু ইউ অল নো হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ক্যান নট বাট? ক্যান নট তো আমরা জানি, তাই না? আর ক্যান নট বাট যদি একসাথে হয়, ক্যান নট এবং বাট একসাথে হয়, ডু ইউ নো দ্য মিনিং অফ ইট? মিস দেওয়ান, হ্যাঁ, মিস আমি না নুসরাত, করে পারলাম না, না হেসে পারলাম না। একটা সেন্টেন্স বলেন তো মিস সীমা। I could not but laugh. Could not, I could not কিন্তু But laugh. ডিফারেন্ট। এখন হচ্ছে আপনি বাংলা থেকে বলছিলেন, তাহলে এটা কি হবে? আই কুড নট বাট লাফ এর বাংলাটা কি? ভাষা। আই কুড এটাই নট যে বাট লাফ, মানে মিনিংটা কি হবে বা ট্রান্সলেশন কি হবে বাংলায়? তাহলে এটা I cannot but laugh হবে ম্যাডাম। মানে আপনি বলেন আই কুড নট বাট লাফও হচ্ছে, কিন্তু দুইটা কিন্তু দুই কনটেক্সটে, রাইট? একটু দেখে নিন। সো ক্যান নট বাটটা হচ্ছে আমরা কি বলি যখন হচ্ছে আমরা না করে পারি না, তাই না? যে ধরেন হচ্ছে আমি কোয়েশ্চেন করে পারি না, যেটা এই মুহূর্তে পারি না, যদি প্রেজেন্টে হয়, হ্যাঁ বর্তমানে, তখন আমি ব্যবহার করব ক্যান নট বাট। আর যদি আমি মানে অতীতে পারতাম না, যেমন আমি হচ্ছে উম অতীতে অতীতে হচ্ছে না এঁকে থাকতে পারতাম না, তাহলে আই কুড নট বাট ড্র। হ্যাঁ, মানে একটা সময় ছিল পারতাম না, এখন কিন্তু পারি। এখন পারলে কিন্তু আমি বলছি অতীতে পারতাম না। আই কুড নট বাট হ্যাভ লটস অফ চকলেট, আমি অনেক বেশি চকলেট না খেয়ে থাকতে পারতাম না। সো ক্যান নট বাট মেইনলি হচ্ছে কোনো কিছু না করে পারি না। হ্যাঁ, যেমন হচ্ছে হি ক্যান নট বাট ট্রাভেল, সে ভ্রমণ না করে পারে না। হি ক্যান নট বাট ট্রাভেল। উই ক্যান নট বাট স্পিক, আমরা না কথা বলে পারি না। উই ক্যান নট বাট লার্ন ইংলিশ, আমরা ইংলিশে কথা না বল, আমরা ইংলিশ না শিখে পারি না। উই কুড নট বাট
লার্ন ইংলিশ। তাহলে হচ্ছে ক্যান নট বাট মানে কোনো কিছু না করে পারি না। আর যদি আমি অতীতের কথা বলতে চাই মানে পাস্টের কথা, তখন উই উইল সে কুড নট। যেমন আই কুড নট বাট লাভ মানে অতীতে এমন হয়েছে যে আফটার সিইং দ্য হোল সিন অথবা আফটার সিইং দ্য মুভি আই কুড নট বাট লাভ, যে আমি না হেসে মানে আমি ওই সময় আমি না হেসে পারতাম না আর কি। বুঝতে পারছেন? সো কুড নট এন্ড কুড নট বাট হচ্ছে কিসের সময়? when will we use could not but? যেটা Past. অতীতে হয়ে গেছে, Past. আমি পারতাম না। Past tense. পারতাম না। আর যদি হচ্ছে এখনের কথা বলছি মানে প্রেজেন্ট বা প্রেজেন্ট সিম্পল এমন বা প্রেজেন্ট Present কন্টিনিউয়াস, তাহলে কি হবে? Cannot. I cannot but cannot but yes. আর ফিউচারে Okay. হইলে ম্যাম Could তখন not but. বলবো I would not be able to I would not but না, এটা ফিউচারে নাই, আই থিঙ্ক অনলি প্রেজেন্ট এন্ড পাস্ট। হ্যাঁ, কারণ হচ্ছে এটা বুঝাই কি না না করে পারতাম না, এখন আমি ফিউচারে না কি না করে পারবো না এটা তো আমি জানি না, তাই না? তো এগুলো হচ্ছে পাস্ট এবং প্রেজেন্টেই। তো ফিউচারে তো ওরকম আসবে কিনা এটা আমাদের তো জানা নাই, তাই না? কিসের অভ্যাস হইতে পারে। সো ইটস অনলি ফর প্রেজেন্ট এন্ড পাস্ট, কারণ এটা আমাদের জানা আছে। আর যদি বলতো তারা খেলাধুলা না করে পারে না, হোয়াট উড বি দ্য ইংলিশ অফ দিস? তারা খেলাধুলা না করে পারে না। They cannot but play. Play. হুম, দে ক্যান নট বাট স্পোর্টস। প্লে আর কি, খেলাধুলা তো প্লে। এখন স্পোর্টস কিনা ওটা বলে নেই একভাবে। আমরা দেশকে ভালো না বেশে পারতাম না, এখন বাংলা ভুল দিচ্ছে। পারি না হবে না, পারি না। আচ্ছা, আমাদের আমরা ভালো দেশকে না ভালো না বেশে বেশে পারি না। থাকতে পারি উই না। ক্যান নট বাট লাভ, উই ক্যান নট বাট লাভ Could not. আওয়ার কান্ট্রি। তুমি টিভি না দেখে পারতে না, এটা কি হবে? You couldn't but watch the TV. You couldn't but was the TV. Okay, last one. Mr. Russell couldn't cannot but আহমেদ make রাসেল a ক্যান video. নট Making video. Cannot miss Cannot Cannot but but make make videos. video. Okay, আহমেদ আরেকটা রাসেল হচ্ছে ক্যান নট বাট ক্রিয়েট ভিডিও। make, yes, made or create. Same. Had better. Had better টা কি? Anybody knows, Mr. Monohar? Do you know what is had better? তার চেয়ে ভালো হ্যাড বেটার মিন আসলে আমি জানি না এখানে কি লেখছে, আমি পড়ে দেখি একটু। এর ব্যবহার আপনার ইংরেজি বলার দক্ষতাকে নিয়ে যেতে পারে অনন্য উচ্চতায়, বর্তমানকালে উচিত এমন কিছু বোঝাতে হ্যাড বেটার। ও, আমি জানতাম না। বরং আচ্ছা, had উচিত। better হচ্ছে যেমন আমার বরং মানিয়ে নেওয়া উচিত, আই হ্যাড বেটার জাস্ট, মানে এটা না করে আমার বরং এটা করা উচিত। বরং যেটা বলি না আমরা বাংলায়, যেটা না করে বরং আমার এটা করা উচিত, আই হ্যাড বেটার স্টাডি মোর, তাই না? তারপর হচ্ছে আই হ্যাড বেটার স্টাডি হার্ডার, তাই না? আমার বরং ভালো মানে আরো কষ্ট করে পড়া উচিত। তো যে বরংটা আমরা যে বাংলায় বলি ওটাই। তো যেমন ইউ হ্যাড বেটার অ্যাটেম্প, তোমার বরং চেষ্টা করা উচিত। ইউ হ্যাড বেটার অ্যাপোলোজাইজ, তোমার বরং ক্ষমা চাওয়া উচিত, তাই না? সো ইটস লাইক বরং যে ইংলিশে আমরা বাংলায় বলি এটা, যে তোমার বরং এখন ঘুমানো উচিত, ইউ হ্যাড বেটার স্লিপ। তো এভাবে করে যেমন শি হ্যাড বেটার রিপ্লাই মানে কি, তার বরং প্রতি উত্তর দেওয়া উচিত, শি হ্যাড বেটার রিপ্লাই। হি হ্যাড বেটার স্লিপ, তো হ্যাড বেটার স্লিপ মানে অতীতে যে করা হচ্ছিল সেটা না, বরং এর কথা বোঝাচ্ছে। হ্যাড বেটার একসাথে থাকলে ওটার মিনিংটা হয়ে যায় বরং। লাইক আমার আমার বরং এখন রান্না করা উচিত, আই হ্যাড বেটার কুক। এমন এমন না কিন্তু মানে প্রিভিয়াসলি যে অতীতে আমি ভালো রান্না করতাম এটা কিন্তু হয়ে যাবে না। ইট জাস্ট মিনস আমার বরং মানে রান্না করা উচিত এমন। ওকে, সো বরং এবং উচিত যে জিনিসগুলোকে। ওকে, আমাদের বরং ফুটবল খেলা উচিত, এটা কি বলবো? We had play উই হ্যাড বেটার প্লে We had ফুটবল। better better We play. had better play We had football. better play play football. football. তারপর Play football. ইয়েস, তাদের বরং চাকরি করা উচিত। They had They better had They had do better a job. হ্যাড বেটার doing job or do job. ডু আ জব, ইয়েস। তোমার বরং ডাক্তার দেখানো উচিত। ইউ হ্যাড বেটার ইউ হ্যাভ You বেটার had You had better go to doctor. go to job. কি হবে? একজন দেখানো একজন করে দেখি, একজনকে জিজ্ঞেস করি। মিস সীমা বলেন। ডাক্তার
You had better go to doctor. ডক্টর দেখানো, হ্যাঁ ওটা হয়, বাট ইউ হ্যাড বেটার গেট চেকড Meet a বাই doctor ডক্টর। হবে না means? গেট, জি, Meet a doctor. ভিজিট দ্য ডক্টর বলে, ডক্টরের ক্ষেত্রে ইউ হ্যাড বেটার ভিজিট দ্য ডক্টর এভাবে বলে বেশি। মিট দ্য ডক্টর তো হ্যাঁ মিট হ্যাঁ কখন visit বলি, the কার doctor. সাথে, কার সাথে দেখা করতে যাচ্ছি সাক্ষাৎ। এমন হয়, তাই না? তাহলে ভিজিট দ্য ডক্টর মানে আসলে ডক্টরের কাছে আসলে একটা ভিজিট দেওয়া, বা হচ্ছে গেট চেকড উইথ দ্য ডক্টর, ইউ হ্যাড বেটার গেট চেকড উইথ দ্য ডক্টর। ওকে, তারপর নেক্সটটা বলবে আমাকে আম, কে একটু কথা বলেনি, লেট মি সি। আচ্ছা, মিস নুসরাত আজকে কথা বলেনি। শারমিনের বরং একটি সাইকেল কেনা উচিত। হ্যালো, হ্যালো, আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে এভরিওয়ান? যে Yes, শোনা miss. যাচ্ছে। বেশ একটা কোশ্চেন ছিল। আসসালামু আলাইকুম। জি, ওয়ালাইকুম আসসালাম। বলেন মিস নুসরাত। শারমিনের বরং একটি সাইকেল কেনা উচিত। শারমিন হ্যালো, কেনা উচিতটা এটা কোন নাই 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 নাই। হ্যালো মিস নুসরাত, প্রবলেম? ট্রাই টু bought his যে শারমিন ট্রাই টু bought his সাইকেল আচ্ছা, আমরা কিন্তু had এখানে better. একটা হ্যাড বেটার ইউজ করতে হবে যখন বরং কথাটা থাকবে এবং উচিত কথাটা থাকবে। হ্যালো মানে হ্যালো মিস নুসরাত, আচ্ছা আমার, হ্যাঁ, আচ্ছা আমার কথা কি বুঝতে পারতেছেন নাকি আমি হ্যালো মিস নুসরাতের কথা বুঝতেছি না? না মিস, আপনি ক্লিয়ার আছেন, কথা মিস ক্লিয়ার। নুসরাত ক্লিয়ার না। আচ্ছা, ওকে মিস নুসরাত, তাহলে একটু ওয়েট করেন, পরে আবার জিজ্ঞেস করছি আপনাকে। আচ্ছা, আমার বরং বিদেশে যাওয়া উচিত, এটা আমাকে বলবে হু এলস ইজ লেফট, মিস আশফিয়া। আমার বরং বিদেশে যাওয়া উচিত। I had better go to abroad. আই হ্যাড বেটার গো অ্যাব্রড। গো টু বলা দরকার নেই। নো নো, ইটস নট ইউর প্রবলেম। হ্যাঁ, ঠিক ডিসকানেক্টেড আছে। হয়ে যাচ্ছে। ডিসকানেক্ট, এটা আসলে মিস আশফিয়া মানে আমাদের এখন একটু জুমের ইস্যু দেখে যেটা হয়, মানে পেডটা ইউজ করা হচ্ছে না, যার কারণে হচ্ছে আপনার 40 মিনিটস পর পর হচ্ছে এন্ড হয়ে যায়। ঠিক আছে, সো ইটস নট ইউর ফল্ট। ওকে, তাহলে হচ্ছে কি হবে, ফুল সেন্টেন্সটা আবার বলেন। I had better go abroad. আই বেটার Go go abroad. abroad. Yes, okay. আর হার্ডলি, এনিবডি রিমেম্বার্স যখন আমি হার্ডলি পড়েছিলাম লাস্ট টাইম, ওয়াজ এনিবডি হিয়ার আপনাদের মধ্যে? মিস্টার মনোয়ার, ডু ইউ রিমেম্বার? আমি কি ছিলাম? আমার তো মনে নেই। আই Or হার্ডলি নাই গো টু দ্য anyone else? মার্কেট। Okay, নিয়েছিলাম না আচ্ছা, নো প্রবলেম, এখানে সবাই নতুন, নো ওয়ারিস। সো কদাচিৎ, হ্যাঁ আমরা এই বাংলা কথাটাও ইউজ করি না। কদাচিৎ বলতে কি মানে যাওয়া হয়ই না, খুব কম, এমন কিছু যখন বুঝাই তখন আমরা হার্ডলি কথাটা বলি। হার্ডলি, হার্ডলি কিন্তু এটা মিনিং করে না যে খুব কঠিন ভাবে। হার্ডলি মানে কদাচিৎ, কদাচিতের অর্থ হচ্ছে খুব কম। আই হার্ডলি গো টু দ্য মার্কেট মানে আমার যাওয়াই পড়ে না, হয়তো বা 3 মাসে একবার, এমন আর কি, মানে হয়ই না। ইউ হার্ডলি কাম টু আওয়ার হাউস, মাঝে মাঝে বলে না যে ভাবি আপনার আমাদের বাসায় তো আসেনি না, এটাই ইউ হার্ডলি কাম টু আওয়ার হাউস, তাই না? ইউ হার্ডলি কাম টু আর হাউস মানে আপনি তো আসেনি না, এমন আর কি। শি হার্ডলি সিংস এ সং, সে তো গায়ই না, এমন। উই হার্ডলি গো টু ট্রাভেল, আমরা কদাচিৎ ভ্রমণে যাই। উই হার্ডলি গো টু ট্রাভেল মানে যাওয়া হয়ই না, মনে হয় 1 বছরে একবার বা 2 বছরে একবার। ইট হার্ডলি রেইনস ইন দ্য ডেজার্ট মানে মরুভূমিতে কদাচিৎ বৃষ্টি হয়। সো ইটস লাইক মানে, মানে কি হলো তাহলে, মরুভূমিতে বৃষ্টি হয়ই না, এমন একটা বিষয়। তারপর বাংলাদেশ কদাচিৎ ইংল্যান্ডের বিপক্ষে জিতে, বাংলাদেশ হার্ডলি উইন্স against ইংল্যান্ড। তাহলে বিপক্ষের একটা ইংলিশ কিন্তু আপনারা এখানে পেয়ে গেলেন, দ্যাট ইজ against, বিপক্ষে, তাই না? যেমন আমি হচ্ছে এই কথাটার বিপক্ষে, আই এম against দিস স্টেটমেন্ট, তাহলে against কিন্তু অর্থ হচ্ছে বিপক্ষে। দ্য ডক্টরস হার্ডলি মেক মিস্টেক, ডক্টররা ভুল করেই না, এমন। নাফিসা হার্ডলি ফেলস ইন দ্য এক্সাম, নাফিসা ফেল করেই না মানে এমন ভালো স্টুডেন্ট উনি ফেল করেই না, এমন একটা বিষয়। মেসি
কদাচিৎ পেনাল্টি মিস করে, মেসি হচ্ছে পেনাল্টি মিস করেই না। ওকে, সো নেক্সট, তুমি কদাচিৎ মিথ্যা কথা বলো, তাহলে এটা কি হবে? ফার্স্টটা, ওকে, আই You ওয়ান্ট টু hardly take আস্ক, a lie. You hardly speak Take a lie. lie. You hardly Take a lie. liar. ইউ হার্ডলি লাই Hardly বললেই telling lie. চলতেছে, ইউ হার্ডলি লাই, কারণ লাই মানে হচ্ছে মিথ্যা কথা বলা। So আমার আবার স্পিক লাই বলা লাগতেছে না, কারণ লাই অথবা ট্রুথ এগুলা কিন্তু সত্যি কথা বলা, তাই না? তাহলে হচ্ছে আমরা বলতে পারি তুমি কদাচিৎ মিথ্যা কথা বলো, ইউ হার্ডলি লাই। Lie. You hardly lie. হ্যাঁ, ইউ হার্ডলি লাই। সে কদাচিৎ ক্রিকেট খেলে, এটা He hardly cricket. হি হার্ডলি Cricket. He hardly plays cricket. হি হার্ডলি cricket. হি হার্ডলি He প্লেজ hardly ক্রিকেট, Yes. প্লেজ ক্রিকেট। Place, place. হ্যাঁ, রাকিব কদাচিৎ Plays. দেরিতে ঘুম থেকে উঠে, Rakib hardly Wakes up late. Wake up late in the morning. Wake up in the Miss Rakib hardly wakes up late. ইয়েস, হার্ডলি ওয়েকস আপ লেট, গুড। তারপরে হচ্ছে নেক্সট ওয়ান, আমরা কদাচিৎ ঝগড়া করি, We hardly quarrel. We are hardly We argue. hardly quarrel. হ্যাঁ, উই হার্ডলি কোয়ারেল অথবা উই হার্ডলি আর্গিউ, দুটাই হবে। উই হার্ডলি কোয়ারেল হচ্ছে আরো বেটার, আর্গিউ বললেও ওই ঝগড়াটাই বোঝায়। তারা কদাচিৎ ভালো কথা বলে, Means they hardly Hardly. talks good Talk to good. or Good speaks speech. good. Hardly good speech. They They- hardly talk good they or hardly- speak good. এটাতে They হবে hardly দে, positive talk. Hardly এটা হবে talk. Hardly good talk. এটা তো হবে দে হার্ডলি good talk. স্পিক ওয়েল, এটা হবে দ্য কারেক্ট ওয়ান। দে হার্ডলি স্পিক ওয়েল, Well, দে হার্ডলি well. স্পিক Simply ওয়েল। বলি- স্পিক গুড simply বললে বলি, কিন্তু they কেমন লাগে hardly না? positive talk. না, তাহলে হতো দে হার্ডলি টক পজিটিভলি, এভাবে হতো দে হার্ডলি টক পজিটিভলি, এভাবে দে হার্ডলি স্পিক ওয়েল, অথবা স্পিক গুডটা কিন্তু সুন্দর দেখায় না, তো আমরা আমাদেরকে বলতে হবে দে হার্ডলি স্পিক ওয়েল। ওকে, অথবা দে হার্ডলি স্পিক পজিটিভলি, অথবা দে হার্ডলি টক পজিটিভলি, এগুলো হবে, ঠিক আছে? তো তারা কদাচিৎ ভালো, তো কদাচিতের মিনিংটা তো বুঝছেন, খুব কম আর কি যখন বুঝায়, তখন আমরা হার্ডলি কথাটা বলবো। আচ্ছা, ইনস্টেড অফটা দিয়ে আমরা হচ্ছে এই পার্টটুকু শেষ করবো। ওকে, ইনস্টেড অফ কথাটা অনেক শুনবেন আপনি, যদি যে কোনো জায়গায় ইনস্টেড অফটা অনেক ইউজ করা হয়। হ্যাঁ, ইনস্টেড অফটা আপনারা বাক্যের মাঝে শুনতে পারেন, অথবা বাক্যের একদম শুরুতে দেখতে পারেন, দুটাই হয়। একটা হচ্ছে যদি আমি বলি যে ইনস্টেড অফ সানি ডে নাদিয়া প্রেফার্স রেইনি ডে, যে নাদিয়া মানে সানি ডে এর পরিবর্তে, ইনস্টেড এর মানে হচ্ছে পরিবর্তে, সানি ডেটা পছন্দ করে না, সে আসলে রেইনি ডেটা পছন্দ করে, মানে সানি ডে এর পরিবর্তে সে রেইনি ডে পছন্দ করে, রাইট? I think Miss Dewan also, instead of sunny day, Nadia, Miss Dewan prefers rainy day. তার মানে কি বুঝাচ্ছে? প্রথমে যে যদি ইনস্টেড অফ থাকে, এটা কিন্তু একটু লেখা রাখেন, যদি ইনস্টেড অফ ফার্স্ট থাকে, ইনস্টেড অফ এর সাথে যেটা, মানে সব জায়গায় ইনস্টেড অফ এর সাথে যেটা সেটাও পছন্দ করে না, উনি পছন্দ করে কোনটা, যেটা আর একটা, তাই না? ইনস্টেড অফ সানি ডে মানে এটা বুঝাচ্ছে যে রৌদ্রোজ্জ্বল দিনের পরিবর্তে, ইনস্টেড অফ মানে হচ্ছে পরিবর্তে, নাদিয়া প্রেফার্স রেইনি ডেজ। আরেকটা দেখেন, ইনস্টেড অফ অফলাইন ক্লাস ইউ উইল জয়েন অনলাইন ক্লাস, তাহলে এটা কি বুঝাচ্ছে যে সে কোনটা জয়েন করবে, অফলাইন ক্লাস নাকি অনলাইন ক্লাস? Online class. অনলাইন ক্লাস, তাহলে এটা বুঝাচ্ছে যে অফলাইন ক্লাসের পরিবর্তে আপনি হচ্ছে অনলাইন ক্লাস জয়েন করবেন। আরেকটা, ইনস্টেড অফ বায়োলজি নাহিদ চুজেস ফিজিক্স, তাহলে নাহিদ কোনটা বাছাই করে নেয়? Physics. Physics. ফিজিক্স, তাহলে এটা বুঝাচ্ছে জাস্ট এটার পরিবর্তে, তাই না? তো ইনস্টেড অফটা কিন্তু শুধুমাত্র শুরুতে বসে না, পরেও বসে। আই উইল ইট স্ন্যাক্স ইনস্টেড অফ রাইস, কিন্তু কথাটা সেমই, ইনস্টেড অফ এর সাথে যেটা থাকবে ওটা সে পছন্দ করে না, যেটা হচ্ছে ইনস্টেড অফ এর বাইরে ওইটা সে পছন্দ করে। আই উইল ইট স্ন্যাক্স ইনস্টেড অফ রাইস, তার মানে আমি ভাতের বদলে স্ন্যাক্স খাবো। আর যদি দে লাইক ফুটবল ইনস্টেড অফ ক্রিকেট, তাহলে কি ক্রিকেট পছন্দ করে নাকি ফুটবল পছন্দ করে? ফুটবল পছন্দ করে। ফুটবল।
তার মানে বুঝতে পারছেন, ইনস্টেড অফ এর সাথে যেটা ওটা বলছে এটার পরিবর্তে, মানে ওটা পছন্দ Yes. করে না। ওটার বাইরে যে আরেকটা সেন্টেন্স আছে ওখানে যেটা লেখা ওটা পছন্দ করে। বুঝতে পারছেন সবাই? এনি ডাউট? ইয়েস No, ইয়েস yes. নো নো ওকে, এটা একটু লিখে রাখেন, মাঝে মাঝে কনফিউজ হয়ে যেতে পারে। সো আরেকটা হতেছে শি ওয়েন্ট টু স্টেডিয়াম ইনস্টেড অফ পার্ক। তাহলে এখানে কোনটা, সে কোথায় গেছিল, স্টেডিয়ামে গেছে না পার্কে? Stadium. স্টেডিয়ামে। হ্যাঁ, Stadium ইনস্টেড এ। অফ পার্ক মানে পার্কের জায়গায় স্টেডিয়ামে গেছিল। আচ্ছা, তো এখন একটু এখানে আসি যে আম, আমি ইংরেজির পরিবর্তে কোরিয়ান ভাষা শিখবো। আচ্ছা, এটা সবাই চ্যাট বক্সে লেখেন, তিনোটাই। সে গানের বদলে নাচ শিখবে, ইমরান গল্পের পরিবর্তে কবিতা লিখে। ওই Yes. আমি না কোরিয়ান কোরিয়ান বানান করতে সবাই সবাই সবাই, ইজ এভরিবডি রাইটিং? মিস্টার আরফাত, মিস্টার মনোয়ার, কুইক। মিস আমি তো তিনটা একসাথে লিখতেছি। আচ্ছা, গুড। হ্যাঁ, তিনটা একসাথে লেখ। আচ্ছা, সবাইটা মোটামুটি পেয়েছি। মিস্টার সুমন একটা পেয়েছি, মিস্টার সুমন, হ্যাঁ ওকে, একটা পেয়েছি। ওকে, এখানে প্রবলেমটা হলো কি, মেইনলি আপনাদের হচ্ছে কালটা বোঝা, মানে হচ্ছে টেন্সটা বোঝা, তাই না? আমি ইংরেজির পরিবর্তে কোরিয়ান ভাষা শিখবো,
ঠিক আছে, এটা কি আমি অলরেডি অতীতে শিখে ফেলছি, নাকি আমি এখন শিখতেছি, নাকি ভবিষ্যতে শিখবো, এটা আগে বুঝতে হবে। কি বলতেছে, আমি ইংরেজি পরিবর্তে কোরিয়ান ভাষা শিখবো মানে কি, আমি এটা ফিউচারে ফিউচারে বোঝাচ্ছে দেখে এটা উইল হবে। ফিউচারে শিখবো, তাই না? তাহলে আমরা কিভাবে বলবো হ্যাঁ, যে I will learn I will learn Korean instead of English. আই উইল লার্ন কোরিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ, যেহেতু কোরিয়ান ভাষা বলছে তাই না, আমরা ওটা ওভাবেই বলবি যে আচ্ছা, আই উইল লার্ন কোরিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ ইনস্টেড Korean অফ language instead of English. ইংলিশ, রাইট? আর যদি হচ্ছে আমি প্রথমে দিতাম, যদি ইনস্টেড আমি প্রথমে যেতে চাইতাম, তাহলে কিভাবে বলতাম? instead of English. Instead of Korean English, I will learn Korean language. ইনস্টেড অফ কি মিস নামে একটু বলেছে? Instead of um instead of English, Learn I will Korean learn Korean language. ইনস্টেড অফ ইংলিশ আই উইল, হ্যাঁ মিস্টার আরফাত কি বলছিলেন? যেটা আপনি বলছেন, ইনস্টেড অফ ইংলিশ আই উইল লার্ন কোরিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ। হ্যাঁ, তাহলে এখানে মোটামুটি সবচেয়ে বেশি বড় ভুল ছিল ইটস অ্যাবাউট যেটা হচ্ছে টেন্স নিয়ে। সো ইটস লাইক বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট ইয়োর ম্যাম, শুধু টেন্স। আমি ওখানে কোরিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজটা লিখতে ভুলে গেছি, মানে তাড়াতাড়ি করে লিখতেছিলাম তো, জন্য ল্যাঙ্গুয়েজটা সমস্যা খেয়াল নেই, করি নাই ভাষাটা। ল্যাঙ্গুয়েজটা, হ্যাঁ ওইটা ইম্পর্টেন্ট না, বাট মেইন স্ট্রাকচারটা ঠিক আছে। সে গানের বদলে নাচ শিখছে। শিখছে মানে কি, এই মুহূর্তে শিখছে না, তার মানে কি পাস্টে নাকি ফিউচারে নাকি প্রেজেন্টে, কোনটা? প্রেজেন্টে হবে। প্রেজেন্টে Present. শিখছে, তাই না? তার মানে কন্টিনিউয়াস। তাহলে কি বলবো, সে গানের বদলে নাচ শিখছে, কিভাবে বলবো? কন্টিনিউয়াস। শি ইজ লার্নিং হবে, মিন্স আমি এটা শিখছে, এখানে এই যে লার্নিং Is দেই না, শি ইজ learning. লার্নিং, এখানে টেন্স আমার ভুল হয়েছে। তো সে গানের মধ্যে নাচ শিখছে, তাহলে কি বলবো? কে 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 ভুল মানে ঠিক করছে একটু দেখি। নাচেরটা let me see. She learned dance ও না instead মিস, of আমি sing. না So মিস, Miss আমি Dewan, লার্নিং এ দিছি, ঠিক আছে। ঠিক আছে, আচ্ছা আমি দেখতেছি। হ্যাঁ, হি আচ্ছা ইজ লার্নিং মিস ডান্স। দেওয়ান, তাহলে হচ্ছে দেখেন এটা যেহেতু চলমান তাই না, শিখছে, যেরকম আমরা এখন ইংলিশ শিখছি, তাহলে হচ্ছে সে কেমন নাচ শিখছে, তাহলে কি হবে এখানে? she is learning dance she's instead learning of she's learning to dance instead of sing. she's learning to dance instead of singing. instead of singing. ওকে, এভাবে হবে। তারপর একটা হচ্ছে আর আর কি কি দিছি দেখি। আচ্ছা, হি ইজ লার্নিং ড্যান্স ইনস্টেড অফ সিং। আচ্ছা, ইনস্টেড অফ সিং মানে সে গানের বদলে নাচ শিখছে, শি ইজ লার্নিং ড্যান্সিং ইনস্টেড অফ সিঙ্গিং। একটু এদিকে। আচ্ছা, নেক্সট ওয়ান, ইমরানের গল্পের পরিবর্তে কবিতা লেখে। ইমরান গল্পের পরিবর্তে কবিতা লেখে। এটা যদি ইনস্টেড সামনে থাকে তাহলে আমি সি কে কে ঠিক করছে, এটা মিস নুসরাত। ইমরান রাইট পোয়েম ইনস্টেড অফ স্টোরি। তাহলে দেখেন এখানে কিন্তু ইমরান কিন্তু সিঙ্গুলার, তাই না? তাহলে ওখানে কি হবে, রাইটের সাথে কি রাইট হবে নাকি কি বলবো? রাইটস, তাই না? রাইট হ্যাঁ, ইমরান রাইটস। আর পোয়েট মানে কি, যে লেখক, যে কবিতা লেখে, পোয়েট, রাইট? ইমরান রাইটস পোয়েম ইনস্টেড অফ গসিপটা কি, গসিপ যখন আমরা হচ্ছে কার সাথে গল্প করি, মানে গল্প মানে কি বলে কুটনামি করি বা যাই করি, ওটা হচ্ছে গসিপ আপনার। হ্যাঁ, কারো ব্যাপারে কথা বলতেছি, কিন্তু গল্প তো গল্প, গল্প হচ্ছে স্টোরি। একটা লেখক কি লেখে, আইদার হচ্ছে সে কবিতা লেখে বা একটা গল্প লেখে, তাই না? ওই সময় আমরা গসিপটা ইউজ করতে পারবো না। গসিপটা কে লিখছে? শাওমি 22033, এটা কে? টু টু জিরো থ্রি থ্রি যে গসিপ লিখছে, মে আই হ্যাভ ইউর নেম? হ্যালো, নামটা চেঞ্জ তো করে ফেললে পারে। হ্যাঁ আমি নামটা জানি না, দেখতে পাচ্ছি না তো বুঝতেছি না যে চিনি কিনা। ওকে, সো নেক্সট হচ্ছে, ওকে নুসরাত জাহান, তাহলে ইনস্টেড অফ স্টোরি, ঠিক আছে। ইমরান রাইটস poem instead of story. আচ্ছা, আর কে কে দিয়েছে? শি ইজ লার্নিং ড্যান্স ইনস্টেড অফ সিঙ্গিং। আচ্ছা, আর হচ্ছে মিস নুসরাত, শি ইজ লার্নিং টু ড্যান্স ইনস্টেড অফ সিঙ্গিং, এটা হবে। আর সীমা হচ্ছে শি লার্নস টু ড্যান্স ইনস্টেড অফ সিঙ্গিং। ওকে, এইভাবে করে বলতে পারেন। So there are many ways to say one particular thing. So instead, I hope this is pretty clear. Now we will shift to something else right now.
সবাই আছে তো, তাই না? আর ইউ অল উইথ মিস মি? এখানে কি পোয়েম হবে নাকি পোয়েমস হবে? আমি এই জিনিসটা বুঝতেছি না। আমি তো পোয়েমস Poem. দিয়েছি আর স্টোরিজ দিয়েছি, তো এখানে হ্যাঁ, কি পোয়েম পোয়েমস হবে পোয়েম নাকি শুধু পোয়েম হবে? পোয়েম। পোয়েম। ওখানে কি লেখছিল না দেখি, আমার গল্প পড়তে কবিতা লেখা, পোয়েম পোয়েম লিখলেই হবে অবশ্যই। আচ্ছা। আর আর পোয়েমস লিখলেও হবে না, যেহেতু বাংলায় ওটা ম্যাম ওইভাবে করে সিঙ্গুলার ইনস্টেড কিনা অফ পড়ে। এর হুম। জি। ইনস্টেড অফ এর পেজটা কি আরেকটু দিবেন? আমি একটু স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতাম। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। এটা আমি দিব আপনাদেরকে, এটা স্যারের বই না। আচ্ছা ঠিক আছে, তারপরে দিয়ে দিন। Okay, ঠিক আছে, আমার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে, Yes, একটু miss. জুম করতে হবে, একটু বড় করতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা আসবে। Okay, so we will talk about compound sentence a little bit. Okay, so simple sentence তো আমরা জানি, but we will still revise a little bit. আর হচ্ছে, so আমরা হচ্ছে এই পর্যন্ত যেটা দেখছি, simple sentence এর মধ্যে কি আছে? We have subject and predicate, right? যেমন সাবজেক্ট হচ্ছে জয় প্লেস সকার, তো একটা কমপ্লিট আইডিয়া বোঝাচ্ছে, সেখানে একটা ভার্ব আছে, একটা অবজেক্ট আছে, সো দ্যাট মিনস জয় প্লেস সকার। এটা একদম সিম্পল সেন্টেন্স, একটা কমপ্লিট আইডিয়া, একটা কমপ্লিট সেন্টেন্স। ইয়াসিন লাভস কামিং টু স্কুল, তো এটাও একটা কমপ্লিট আইডিয়া, কিন্তু এখানে কিন্তু আমি কোনো কিছু যুক্ত করতেছি না, একটা ওয়ান সিঙ্গেল আইডিয়া, জয় প্লেস সকার মানে জয় খেলে, বাস এতটুকুই। ইয়াসিন লাভস কামিং টু স্কুল মানে সে স্কুলে আসতে পছন্দ করে, এতটুকুই। Our bus drove quickly to the farm. এটা মিনিং কি? হ্যালো? Our আওয়ার bus বাস ড্রপ মানে আমাদের আমাদের বাস বাস দ্রুত গাড়ি চলে আমাদের যাচ্ছে ফার্মে ফার্মে ফার্মের তাড়াতাড়ি খুব দ্রুত ফার্মের দিকে আর কি। ড্রপ করে দিয়েছে। The dog ran হ্যাঁ away last Saturday. The dog ran away ফার্মে মিন্স last Saturday. ড্রাইভের পাস্ট ফর্ম টু ড্রভ। এই জি, জন্য কি হয়েছে যে আওয়ার বাস ড্রভ কুইকলি টু দা ফার্ম, মানে হচ্ছে ফার্মে কুইকলি কি পৌঁছেছে, এরকম টাইপের কোনো কিছু, ড্রাইভ করে হ্যাঁ, পৌঁছেছে। ড্রাইভ অনেক তাড়াতাড়ি চলে গেছে আর কি। হ্যাঁ, drove quickly অনেক তাড়াতাড়ি হচ্ছে আমাদের বাসটা তাড়াতাড়ি ফার্মে হচ্ছে চলে ড্রাইভ গেছে। করে, হ্যাঁ ফার্মে চলে গেছে, এটাই। তারপর the dog ran away last Saturday. Last মিন্স Saturday মানে আমাদের কি? শেষ কুকুর গরু স্যাটারডে। গত পালিয়েছে, শনিবার কি গত পালিয়ে শনিবার গেছে? কুকুর This পালিয়েছে। Saturday. পালিয়েছে লাস্ট মানে গত, তাই না? গত স্যাটারডেতে। গত। হ্যাঁ, Yes. the dog ran away last Saturday. Okay. তাহলে সিম্পল সেন্টেন্সেস আর কমপ্লিট থটস, তাই না? মাঝে মাঝে কি এই যে সিম্পল সেন্টেন্স গুলো বলি, আই ইট রাইস, শি গোস টু স্কুল, এগুলো খুবই বোরিং হয়ে যায়। তো আমরা কিন্তু কি করি, যখন আমাদের আরেকটু জিনিসগুলোকে আরেকটু স্পাইস আপ করতে হয়, তখন উই নিড সাম মোর থিংস, তাই না? কম্পাউন্ড সেন্টেন্স তখন আসে। কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের মধ্যে কি হয়, এই যে আমরা সিম্পল সেন্টেন্স গুলো জানি, যখন আমরা এগুলাকে দুইটা সিম্পল সেন্টেন্স জয়েন করি একটা কোঅর্ডিনেটর দিয়ে, তাই না, যেটাকে আমরা লিঙ্কিং ওয়ার্ডসও বলতে পারি, বা হচ্ছে আপনার আরেকটা ওয়ার্ড কি, কনজাংশন, উই ক্যান সে কনজাংশন, কোঅর্ডিনেটর, এগুলো সব সেম সেম হিসাবে কাজ করে। যেমন আই ওয়েন্ট টু দ্য পার্ক, আই এট সাম আইসক্রিম, এটা কিন্তু দুইটা সিম্পল সেন্টেন্স না কেন? কারণ প্রথমটা কি, আমি শুধুমাত্র পার্কে গেলাম, বাস এতটুকুই, একটা আইডিয়া, একটা কমপ্লিট আইডিয়া, এখানে একটা ভার্ব আছে, একটা সাবজেক্ট আছে, অবজেক্ট আছে, তাই না? আরেকটা কি, আই এইট সাম আইসক্রিম, আমি কিছু আইসক্রিম খেলাম, বাট আই হ্যাড সাম আইসক্রিম, এমন। তো এখানে কি হলো, দুইটা ডিফারেন্ট সিম্পল সেন্টেন্স না? এখন এই দুইটাকে আমি যখন জয়েন করব, আমি কিন্তু কি দিয়ে করব, একটা এন্ড দিয়ে করব। and ওকে, সো এখন আই ওয়েন্ট টু দ্য পার্ক and I ate some ice cream, তো হচ্ছে এই দুইটা সেন্টেন্সকে কিন্তু আমি একসাথে বললাম। আর যদি বলতাম I went to the park, I ate some ice cream, তাহলে এই জিনিসটা কিন্তু মানে জমে না, বা মনে হয় যে একটা বাচ্চা বলতেছে, তাই না? This আরেকটা জিনিস and এর দেখবেন, আগে কমা দিছি কেন? এটা অলওয়েজ যখন আমাদের এরকম হচ্ছে বাট এন্ড হাউএভার এগুলোর আগে কমা দিতে হয়, দ্যাট ইজ দ্য রুল। যখন আপনি দুইটা সিম্পল সেন্টেন্সকে জয়েন করবেন, এন্ড অথবা বাট, এগুলো তো দিয়ে তো আমরা দুইটা সেন্টেন্স জয়েন করি, তো এন্ড এর আগে, বাটের আগে, হাউএভার, দেয়ারফর, এগুলো সবকিছুর আগে আমাদের একটা কমা থাকতে হবে। তার মানে ফার্স্ট হচ্ছে সিম্পল সেন্টেন্স, উপর একটা কমা, তারপরে এন্ড, তারপর আরেকটা সিম্পল সেন্টেন্স, বুঝতে পারছেন? আর মিস, আমি যদি কমা এন্ড ইউজ না করে সেমিকোলন ইউজ করি, ওইটা কি কারেক্ট কারেক্ট হবে? হ্যাঁ, ওটাও হবে, আই ওয়েন্ট টু দ্য পার্ক, হ্যাঁ তখন হবে, তখনও হবে। হ্যাঁ, আই ওয়েন্ট টু দ্য পার্ক, তারপরে হচ্ছে and I ate some ice cream, that's also okay, that's also fine. I went to the park, and I ate some park, yes you can say that, কিন্তু তখন এন্ডটা ব্যবহার করা দরকার নেই, তখন যেটা করবেন, I went to the park, furthermore
তারপর এখানে ফুল স্টপ, মানে ফুল স্টপ না দিয়ে ফার্দার মোর দিয়ে কমা দিতে হবে আবার, বুঝতে পারছেন? তখন ওটা বেশি কাজ, যে যখন যেটা আমাদের কম কাজে হয়ে যেত ওইটাকে আমার এখন বেশি কাজ করতে হবে। যেমন তখন আমাকে বলা লাগতো এইভাবে যে হ্যালো, কথা কি শুনতেছেন আপনারা? জি I Yes. শুনতেছি। went to, sorry, I went to the park, ঠিক আছে? তারপর আপনি যদি হচ্ছে ইয়ে দিতেন, সেমিকোলন দিতেন, তাহলে আমাকে দিতে হতো ফার্দার, তারপর কমা, I ate some আইসক্রিম, যেটা হচ্ছে আপনার এই যে আইএলটিএস এর ক্ষেত্রে ইউজ করে অনেকে। আই ওয়েন্ট টু দ্য পার্ক ফার্দার মোর আই এট সাম আইসক্রিম। তো এত এই এই কনটেক্সটে এত কমপ্লিকেটেড করার কোনো মানে হয় না, তাই না? তো আমরা সিম্পলি বলতে পারি কমা এন্ড। তো যদি আপনি এটাও দেন তারপরে একবার না একবার আপনাকে কমা দিতে হবে, বিকজ এটা বুঝাচ্ছেন যে এটার সাথেই রিলেটেড, বুঝছেন? তাহলে হচ্ছে দিস ইজ অলসো ওকে, দ্যাট ইজ অলসো ওকে, সো দিস ইজ দ্য কারেক্ট পাংচুয়েশন। ক্লিয়ার সবাই? Yes, ma'am. I got it. আন্ডারস্টুড বাকিরা? Yes, miss. তো জি এই ম্যাম। এই সময় কিন্তু আমরা এন্ড দিতে পারবো না, কারণ এন্ড দিলে এই জিনিসটা আর ইট ডাজন্ট মেক সেন্স। তো আর এই ক্ষেত্রে তো এমনি তো ফার্দার মোর দেওয়াটা একটু বেশি বেশি হয়ে যাচ্ছে। সো ইটস অন্য অন্য সিচুয়েশনে আমরা দিতে পারি আর কি। সো দিস ইজ ওয়ান ওয়ে। সো দিস ইজ, তো এন্ড যেটা একটা হচ্ছে আমরা তো শিখছি এন্ড বাট হাউএভার এগুলো জানি, কিন্তু ইউজ কিন্তু এভাবে করতে হয় দুইটা সিম্পল সেন্টেন্সকে যখন আমরা জয়েন করব। তারপরে হচ্ছে এই যে আরেকটা, উই লস্ট পাওয়ার ইন দ্য হারিকেন, এটার মিনিংটা কে বলবে আমাকে? Ma'am, এটা হারিকেনের হারিকেনের শক্তি শেষ। বাতিটা নিভে গেছে। তারপর আর সেকেন্ড সেন্টেন্সটা? My family was কোল্ড। তো এখানে যদি আমি এন্ড দিতাম তাহলে কি এটা কোনো সেন্স হতো যদি আমি এন্ড ব্যবহার করতাম? হ্যাঁ। জি মিস। না ma'am। না, কারণ কারণ হচ্ছে এই পরে যে, হবে। কারণ এই যে প্রথম কারণটার জন্য যে আমার এটা হয়েছে, এটার কারণে এটা হয়েছে, তাই না? তো সেই জন্য আমাকে সো ব্যবহার করতে হবে। সো অথবা আরেকটা কি ইউজ করতে পারেন, দেয়ারফর, এইসব কথা ইউজ করতে পারেন। ওকে, কারণ কি এই কারণটার জন্য আমার এটা হয়েছে। যদি দুইটা একদম ডিফারেন্ট জিনিস হতো তাহলে আমি এন্ড বলতে পারতাম, দুইটা ডিফারেন্ট জিনিস কিন্তু দুইটাই হয়েছে, তখন আমি এন্ড বলতাম যে যুক্ত করার জন্য। কিন্তু এটা তো যুক্ত করতেছি না আমরা, যে এই জিনিসটা হয়েছে দেখে মানে আমার আমার ফ্যামিলিটা হচ্ছে মানে ওদের ঠান্ডা লাগতেছিল, এই জন্য আমরা সোটা ব্যবহার করব। উই লস্ট পাওয়ার ইন দ্য হারিকেন, আবার দেখেন কমা তারপর সো, সো মাই ফ্যামিলি ওয়াজ কোল্ড, দেয়ারফর মাই ফ্যামিলি ওয়াজ কোল্ড, দুইটাই বলা যাবে। বুঝতে পারছেন সবাই? হ্যালো? Yes, ma'am. Yes, I miss. understood. ওকে ওকে, তারপরে হচ্ছে আরেকটু দেখি কোঅর্ডিনেটরস। আচ্ছা, সো কোঅর্ডিনেটরস হচ্ছে কি, এই যে ফ্যান বয়েজ আপনারা কিন্তু মনে রাখতে পারেন। সো ইটস মোর লাইক যেটা আমরা শিখছি, তাই না? আমরা পার্সেল স্পিচ যখন শিখেছিলাম উই লার্ন অ্যাবাউট কনজাংশন। সো কনজাংশন গুলো মনে রাখার জন্য ইউ ক্যান ডেফিনেটলি ইউজ ফ্যান বয়েজ। এফ ফর ফর, A For. for and, N And. for nor, N for nor, Nor. B for but, But. O for or, Y Or. for Or. yet, Yet. S for so. So fan boys দিয়ে আপনারা মনে রাখবেন যে F দিয়ে A দিয়ে N দিয়ে কোনটা কি হয়। So you can remember this by using fan boys. কি বলছে? কিটা মনে রাখবেন? And boys. Boys. Fan boys. ফ্যান বয়েজ। তো এই কয়েকটা ইউজ করে কিন্তু আমরা দুইটা সেন্টেন্সকে জোড়া দিতে পারি। ওকে, তারপরে এখানে দেখি ওকে হিয়ার, ক্যান ইউ সি মাই স্ক্রিন? দেখা যাচ্ছে সবাই ভালো করে? Yes. Yes, ma'am. ওকে, তো দেখেন ফরের মিনিংটা আগে বুঝে নেন। অনেকে কোঅর্ডিনেটস গুলো জানে কিন্তু যখন ইউজ করার ব্যাপারটা হয় তখন ভুল করে ফেলে। সো ফরটা কি? ফরটা মানে ইটস লাইক বিকজ অথবা শোয়িং কনসিকুয়েন্সেস। এনিবডি ক্যান টেল মি দ্য মিনিং অফ কনসিকুয়েন্সেস? পর্যায়ক্রমে। সো বিকজ অসহায়িকা, যেমন নো ফ্লাওয়ার্স গ্রিউ As a ইন দ্য result. স্প্রিং। হ্যাঁ জি, নো Or instant. হ্যাঁ বিকজ, বিকজ এর মতনই আর কি। ফরটা আসলে বিকজ এর মতন, ঠিক আছে? যেটা যেটা আমরা ফর, অথবা এটা কিন্তু ফর কিন্তু অন্যভাবে ইউজ করি যে দিস গিফট ইজ ফর ইউ।
হ্যাঁ, ওইটা কিন্তু আলাদা। আমরা কিন্তু কোঅর্ডিনেটর হিসেবে যখন ফর ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে আমাদের বিকজ এর মতন, মনে থাকবে। যেমন দিস ইজ ফর ইউ, এটা আপনার জন্য, তাই না? যে দিস গিফট ইজ ফর ইউ, এটা আপনার জন্য। কিন্তু আমরা তো এখন কোঅর্ডিনেটরস এর কথা বলতেছি। কোঅর্ডিনেটর হিসাবে মানে দুইটা সেন্টেন্স কে মিলানোর জন্য ব্রিজ হিসাবে যদি ফর কে আমরা ব্যবহার করি, ওই টাইমে ওইটাকে আমরা বিকজ হিসাবে ব্যবহার করতেছি। বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা? তো এই জায়গাটাতে ফর না দিয়ে কিন্তু আমি বিকজটাও দিতে পারতাম, ভুল হতো না। বুঝতে পারছেন সবাই? সো কিন্তু যদি আমি কোঅর্ডিনেটরই ব্যবহার করি তাহলে আমাকে ফর করতে হবে। যেমন নো ফ্লাওয়ার্স গ্রিউ ইন দ্য স্প্রিং, ফর আই ডিডন্ট প্ল্যান দ্যাম ইন দ্য ফল। তো মানে হচ্ছে কোনো ফ্লাওয়ার্স স্প্রিং এ হচ্ছে বড় হয় নাই, কারণ কেন? কারণ তো এই ফরটা কারণ হিসেবে ইউজ করতেছে। কারণ আমি হচ্ছে ফলের সময় মানে এই সিজনটার সময় আমি সেগুলা গাছ লাগাই নাই, এই কারণে হচ্ছে স্প্রিং এ হয় নাই। ঠিক আছে? তো এই যখন আমরা কোঅর্ডিনেটর হিসেবে ফর ইউজ করব এটার মিনিং দাঁড়াবে বিকজ। অনেকে কিন্তু এটা বুঝে না। সো যদি আমরা এমনি কিন্তু ফর দিস ইজ ফর ইউ, এটা আপনার জন্য, তখন কিন্তু জন্য, কারণ এটা আমি কোঅর্ডিনেটর হিসেবে ইউজ করছি না। কোঅর্ডিনেটর হিসেবে ইউজ করলে কি হয়ে যায়? বিকজ বিকজ, কারণ হয়ে যায়। তারপর হচ্ছে এন্ড, অ্যালং উইথ, অলসো। আরেকটা কি, আজকে শুনেন আরেকটা কি ওয়ার্ড বলছিলাম আমি? ফার্দার ফার্দার Further, মোর, ফার্দার মোর। তারপর আরেকটা আছে ইন এডিশন, on the ইন other এডিশন hand, না, ওইটা হচ্ছে মোর অন্যটা, ওভার, অন্য ক্ষেত্রে। মোর মোর ওভার, ওভার, হ্যাঁ। মোর ওভার। হ্যাঁ, অন দ্য আদার হ্যান্ড মিস্টার বাইজেদ ইউজ হয় যখন দুইটা একদম দুই দিক দিয়ে মানে on one hand some people believes that learning English is important, others believe that Korean language is more important। তার মানে দুই পক্ষ যখন হয় তখন আমরা on one hand on the other hand বলি, কিন্তু এগুলো তো সিম্পল এন্ড, তখন আমরা ইন আদার হ্যান্ড এর সাথে বলতে পারি না। মোর ওভার, রাইট? এগুলো হচ্ছে আপনারা এগুলো ইউজ করবেন যখন হচ্ছে একটু কমপ্লিকেটেড কথা বলতে যাচ্ছেন, একটু অ্যাড করতে যাচ্ছেন। সো অ্যালং উইথ, অলসো, ফার্দারমোর, ইন এডিশন, মোর ওভার, এগুলো সবগুলাই হচ্ছে আমার এন্ড এর সাথে হচ্ছে আমরা ব্যবহার করি। যেমন আই লাভ সিঙ্গিং এন্ড আই লাভ ডান্সিং। হ্যাঁ, তো এই যে দেখেন আবারও এখানে কিন্তু পাংচুয়েশনে আমরা কিন্তু মনে রাখতে হবে যে এন্ড এর আগে আমরা একটা কমা পাচ্ছি। শুধুমাত্র এন্ড, যারা বাচ্চারা কিন্তু লেখে কি আই লাভ সিঙ্গিং এন্ড আই লাভ ডান্সিং, যদি হতো আই লাভ সিঙ্গিং অ্যান্ড ড্যান্সিং তখন কি কমাটা আসতো? না তখন আসতো তখন আসতো না। কম্পাউন্ড হইলে কম আসতো। কারণ ওটা তো দুইটা সেন্টেন্স, হ্যাঁ, তখন আমরা তো দুইটা সেন্টেন্স কে জয়েন করতেছি না। এটা তখনই হয় যখন আমরা হচ্ছে দুইটা সেন্টেন্স, ওখানে কি আই লাভ সিঙ্গিং অ্যান্ড ড্যান্সিং, আমি তো এগুলো বাদই দিয়ে দিতেছি, তাহলে আর তো দরকার নেই, দুইটা সেন্টেন্স তো আর হচ্ছে না, তখন অ্যান্ড এর আগে আর কমা আসতেছে না। তারপর নরের অর্থ কি? ক্যান এনিবডি টেল মি ইন সিম্পল ওয়ার্ডস? নরের অন্যথা, অর্থ কি? কি? নাইদার, নাইদার নর মানে এই হয় এইটা না হয় ওইটা, অন্যথা। নয় এটা নর না নর মিন্স ওইটা, কোনোটাই না এরকম। কোনোটাই না। নয় এটা এটা, নয় ওটা না, এটা না। দেয়ার ওয়াজ নো হিট ইন দ্য হাউস নর ওয়াজ দেয়ার এনি রানিং ওয়াটার, যে না, না বাসায় হিট ছিল, না কোনো পানি যাচ্ছিল। সো এটা আসলে ইউজ হয় নাইদার দিয়ে। হ্যাঁ, নাইদার ডু আই লাইক চকলেট নর ডু আই লাইক, কি হবে এটা? নর ডু নাইদার আই নর মানে লাইক ক্যান্ডি। কোনোটাই না, না হুম, হ্যাঁ, তাহলে শুরুটাই দুইটাই করতে হয়। নেগেটিভ তাহলে। হ্যাঁ, দুইটাই নেগেটিভ। neither neither do I like chocolate nor do I like coffee, এমন আর কি। বাটটা তো আমরা জানি, বাট হচ্ছে except, on the other hand, on the other, এই যে দেখছেন মিস্টার বাইজিদ, on the other hand কি হচ্ছে বাটের মতন, কারণ হচ্ছে একদিক দিয়ে এটা বলছে আরেক দিক দিয়ে এটা, তো এই জায়গায় আপনারা হচ্ছে on the other hand বলতে পারেন। মাই ডগ ইজ ভেরি নাইস, যখন দুইটা জিনিস একদম অপোজিট টু ইচ আদার। হ্যাঁ, মাই ডগ ইজ ভেরি নাইস, আমার কুকুরটা অনেক ভালো, বাট হি বার্কস অল নাইট লং। তো এই জিনিসটা কিন্তু এন্ড দিনে কেন আমরা, কারণ এই দুটা কিন্তু একদম কন্ট্রাস্টিং, অপোজিট। কারণ এমন না যে নাইস এর সাথে অ্যাড করতেছে, মাই ডগ ইজ ভেরি নাইস এন্ড হি প্লেজ উইথ মি, তখন আমি এন্ড দিতাম কারণ ওটা অ্যাড করতেছে, তাই না? কিন্তু এটা কিন্তু অপোজিট, এই যে সারা রাত যদি ভকে, হ্যাঁ, তাহলে কিন্তু এটা ভালো জিনিস না, তাহলে কিন্তু অপোজিট হয়ে যাচ্ছে, এই কারণে আমরা বাটটা ব্যবহার করতেছি। ডু ইউ গেট ইট? হোয়াই ডিড উই ইউজ বাট? মানে সবাই বাটের কি আগে বুঝতে যদি, পারছেন? হুম, বাটের আগে, বাটের আগে যদি পজিটিভ হয় পরে নেগেটিভ হবে, এরকম কিছু। হ্যাঁ,
হ্যাঁ, অথবা নেগেটিভ যদি আগে হয় পরেরটা হচ্ছে পজিটিভ। যেমন হি ইজ আ ডিসঅনেস্ট ম্যান, হি ইজ আ ডিসঅনেস্ট ম্যান বাট হি হ্যাজ আ গুড হার্ট। তাহলে প্রথমটা কিন্তু কি ছিল, নেগেটিভ, আর পরেরটা হচ্ছে পজিটিভ। মানে দুইটা উল্টা হতে হবে, কোনটা খারাপ, খারাপ আগে কিনা ভালো আগে কিনা এটা ম্যাটার করে না, দুইটা অপোজিট হতে পারে। বুঝতে পারছেন সবাই? একটা নেগেটিভ পজিটিভ। হ্যাঁ, মিস আশফিয়া, মিস মাহমুদা, ডিড ইউ অল গেট ইট? মিস সীমা, সবাই কি বুঝতে Yes, পারছেন? miss. ওকে ওকে। আর এটা মিস লামিয়া, মিস লামিয়া কোথায় চলে গেছে? আচ্ছা, প্রবাবলি। আচ্ছা, অর তো বুঝাই যায় এটা নাকি, শুড আই ভোট ফর বারাক ওবামা অর মিট রমনি, যে আমি তাকে করব নাকি এটা। ডু ইউ ওয়ান্ট কফি অর টি, এটা বোঝার মতনই, এটা আর এক্সপ্লেন করার কিছু নাই। মিস নুসরাত কোথায়? ওকে, মিস নুসরাত বুঝতেছেন? জি ম্যাম। ওকে, yet হচ্ছে as a result অথবা therefore I thought I would be on time yet I was late for school again। তো এটা yetটা অনেক ভাবে, যদি হচ্ছে I did not finish my homework yet, ওই সময় কি হতো, আমি এখনো আমার হোমওয়ার্ক শেষ করি নাই। ইয়ারটা কিন্তু তখন ওইরকম ভাবে হতো, কিন্তু যদি ইয়ারটা একটা আমরা এই যে এটার মতনই, ইয়ার যদি আমরা একটা কোঅর্ডিনেটর হিসাবে ইউজ করি তাহলে সেটা হয়ে যায় কি, therefore এর মতন। অথবা অ্যাজ আ রেজাল্ট, আই থট আই উড বি অন টাইম ইয়েট আই ওয়াজ লেট ফর স্কুল অ্যাগেন, যে আমি ভেবেছিলাম যে আমি টাইমে থাকবো, তারপরও আমি হচ্ছে লেট হইছি, ইয়েট আই ওয়াজ লেট ফর স্কুল অ্যাগেন। অথবা আই ডিড মাই হোমওয়ার্ক ইয়েট আই ফেলড, আই স্টাডিড হার্ড, তারপর কমা, ইয়েট আই ফেলড মাই এক্সামস, এইভাবে করে। যে যদি আমি এটা করছি তারপরে এমন হয়েছে রেজাল্ট, এটা রেজাল্টে তাও এমন হয়েছে, তখন আমি এটা বলবো যে আই জয়েন দ্য ক্লাস ইয়েট আই কুড নট হিয়ার দ্য টিচার, যে আমি ক্লাসে জয়েন করছি কিন্তু তারপর হচ্ছে আমি টিচারকে শুনতে পাইনি। ওকে, তাহলে কি যদিও আই থট আই উড বি, যদিও, হ্যাঁ যদিও এটা হয়েছিল তারপরও আমি এমন করছি, যদিও আমি হচ্ছে ভেবেছিলাম আমি টাইমে চলে যাব, তারপর আমি স্কুলের জন্য লেট হয়েছি আবারও। বুঝতে পারছেন? ক্লিয়ার এভরিওয়ান? বুঝতে পারছেন ইয়েটটা কিভাবে ইউজ হয়েছে? Yes, ma'am. আচ্ছা, যেমন Got it. ইয়েট কিন্তু অনেক ভাবে, এখন এটা কনফিউজ হবেন না, একটা সেন্টেন্স, সিম্পল সেন্টেন্সের মধ্যে ইয়াট থাকলে, আই এম নট ডান ইয়েট মানে কি, আমার এখনো শেষ হয়নি। আবার আমার হোমওয়ার্ক করা শেষ হয়নি, আই এম নট ডান উইথ মাই হোমওয়ার্ক ইয়েট, মানে এখনো করা শেষ হয়নি। কিন্তু কোঅর্ডিনেটর হিসাবে ইউজ করা হলে মানে এটা ভাবার শর্ত আমার এটা হয়নি, বা এটা করার শর্ত আমার এটা হয়নি। এটা মনে থাকবে তো, তাই না? আমি কিন্তু নেক্সট ক্লাসে যখন আমি আবার ওয়েস্টডেতে আসবো জিজ্ঞেস করবো, মনে থাকবে এভরিওয়ান? চেষ্টা করো। ওকে, ক্লিয়ার Yes, হয়নি, ma'am. আর একটু বলবেন? হ্যাঁ শিওর। ওটা তো প্রমাণ হচ্ছে, আছে? হ্যাঁ, ইয়েটা তো আমরা যদি সিম্পল সেন্টেন্স হয়, আই এম নট ডান ইয়েট, আই এম নট ডান ইয়েট, এটা তো একটা সিম্পল সেন্টেন্স, তাই না? শোনা যাচ্ছে? সিম্পল সেন্টেন্স, জি ইয়েস miss। ইয়েস। Yes, যদি ma'am. সিম্পল সেন্টেন্সে ইউজ হয় তার মানে আমি বুঝাচ্ছি কি আমার এখনো শেষ হয় নাই, তাই না? আমার এখনো শেষ হয় নাই, তখন ইয়েটের ব্যবহারটা এমন, যদি আমরা কোঅর্ডিনেটর মানে এই যে এরকম যে যুক্ত করার জন্য ব্রিজ হিসাবে যদি ইউজ করি, তখন কিন্তু মিনিংটা এমন দাঁড়ায় যে এটা ভাবা বা করার শর্ত আমার এটা হয়েছে, মানে এটার রেজাল্ট এটা হয়েছে। যেমন আমি ভেবেছিলাম আমি টাইমে থাকবো কিন্তু তারপর আমি লেট করছি, যেটা যদি বলি যে আই স্টাডিড হার্ড, আমি অনেক পড়াশোনা করছি, তারপর কমা, ইয়েট আই ফেলড দ্য এক্সাম, তাহলে কিন্তু দুইটা সেন্টেন্স যুক্ত করতেছি, ওটা বুঝাচ্ছি যে আমি অনেক পড়েছি তারপর আমি ফেল করছি। বুঝতে পারছেন? আচ্ছা, বুঝতে ম্যাম, পারছি। ইয়েটের সাথে কি বাটের মিল আছে? হ্যাঁ, কিন্তু ইয়েটের সাথে একটু আছে, বাট হ্যাঁ, মিল আছে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা একই রকম ভাবে ইউজ করতে পারি। কিন্তু ডু নট কনফিউজ ইউর সেলফ, যেটা আমরা বাট জানি ওটাই থাক, ইয়ার যেটা জানি ওটাই ইয়ারটি থাক, তাই না? মাঝে মাঝে বেশি কনফিউশন হয়ে গেলে, বেশি কিছু জানলে তাহলে এটা ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। সো সোটা কি, এজ এ রেজাল্ট মানে এটা কারণে, অথবা দেয়ারফর, এটা কাইন্ড অফ হচ্ছে এটার মতন মনে হতে পারে বাট নট ফুললি। এটা আই বট অল দ্য প্রেজেন্টস সো ওয়াই ডোন্ট ইউ র্যাপ দ্যাট। এই দুইটা যদি দেখেন, ইয়েট মানে দুইটাই কিন্তু আমরা হচ্ছে
একটু অপোজিট হচ্ছে না, যে আমি এটা ভেবেছিলাম কিন্তু এটা হয়েছে, মানে যেটা হওয়ার কথা ছিল ওই এক্সপেকটেশনের অন্যরকম হয়েছে না, মানে যেটা ভাবা হয়েছিল ওটা হয় নাই, অপোজিটটা হয়েছে, রাইট? কিন্তু সোটা মানে কি, যে এটার কারণে এটা মানে ভালো একটা জিনিস, যে এটা মানে এক্সপেক্টেড ছিল, মানে এটাই আমরা আশা করছিলাম এমন কিছু। আই বট অল দ্য প্রেজেন্টস, সো ওয়াই ডোন্ট ইউ গ্র্যাব দ্য, যে আমি সব গিফট, প্রেজেন্টস মানে কিন্তু গিফট, সবাইকে জানেন এটা? প্রেজেন্সের মানে গিফটের আর একটা কথা কিন্তু প্রেজেন্স, জানেন সবাই? ইয়েস মিস, ইয়েস মিস। Yes. প্রেজেন্ট, হ্যাঁ। আমি সবগুলা গিফট এনেছি, তো 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 সো মানে তো, হ্যাঁ, তো তুমি কেন হচ্ছে সবগুলা র্যাপ করছো না? ওকে, সো সবাই কি ফ্যান বয়েস মনে রাখবে? ফ্যান বয়েস? Yes. ইয়েস মিস। ওকে, তাহলে আমরা চেষ্টা করব যে আই লাভ সিঙ্গিং, আই লাভ ড্যান্সিং না বলে আই লাভ সিঙ্গিং এন্ড আই লাভ ড্যান্সিং, তাই না? এভাবে করে বলবো যে আই থট আই উড আন্ডারস্ট্যান্ড ইয়েট আই কুড নট। যদি নেক্সট ক্লাস আমি যদি জিজ্ঞেস করি যে আপনারা কি হোমওয়ার্ক করেছেন কিনা, তখন বলে আই থট আই উড ডু দ্য অ্যাসাইনমেন্ট ইয়েট আই ওয়াজ নট এবল টু, এরকম করে বলবেন, তাই না? সো দোজ আর দ্য থিংস দ্যাট ইউ নিড টু প্র্যাকটিস। এটা কম মনে হলেও কিন্তু এটা কিন্তু হিউজ একটা জিনিস। এখানে হচ্ছে 60টা যে জিনিস, এটাতে আমরা অনেক 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 সেন্টেন্স বানাতে পারবো। সো বি ভেরি ভেরি কেয়ারফুল when it comes to this. আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে আমরা আরেকটাতে যাই। there were some example. Okay, this one. এখানে হচ্ছে, আচ্ছা একটু পরে আবার একটু সেশনটা অফ হয়ে যাবে, আবার আসবে, তো একটু দেখতে থাকেন, পরে আবার যখন আসবে তখন স্টার্ট করবেন লেখা। ম্যাম এই স্লাইড গুলা কি আপনি তৈরি করছেন, না ক্রিয়েট করছেন? না, ম্যাম আমাদের আর্গুমেন্টেটিভ এস নিয়ে একটা ক্লাস করেন। আর্গুমেন্টেটিভ এসে, ওকে, কিন্তু প্রবলেমটা হচ্ছে অনেকে এখনো প্যারাগ্রাফে স্ট্রাগল করতেছে, সো আর্গুমেন্টেটিভ দিলে ওদের জন্য একটু অনেক বেশি হয়ে যায়, তো এখনো ওই লেভেলে আসে নাই ক্লাসটা, বুঝছেন? তো আমি আগে প্যারাগ্রাফটা শেষ করি, তারপর হচ্ছে আর্গুমেন্টেটিভ যাবো এসে। হ্যাঁ, তাহলে সেন্টেন্সটা আমরা কিভাবে বানাবো, কিভাবে জয়েন করবো আর কি? It is so hot. মানে এটা এটা দুটাই তো দেওয়া, So ইট ইজ Dora হট। wants to go to the pool. আচ্ছা, তাহলে কমা কোথায় হবে? এই জন্য লিখতে বলতেছিলাম যেন It is বুঝি। hot. ও এর It আগে is কমা hot. হবে, সো এর ইট আগে ইজ হট কমা হবে। দেন কমা হুম, দেন তাহলে সো যারা ওয়ান্টস টু গো টু দ্য পুল। ওকে, সেকেন্ড ওয়ান, মিস্টার মনোয়ার। ম্যাডাম প্রথমটা বুঝিনি তো। আচ্ছা, এই যে একটু আগে আমরা কি শিখতেছিলাম, কোঅর্ডিনেটরস না? কোঅর্ডিনেটর মানে কি, দুইটা সেন্টেন্স কে একসাথে যাওয়া, এটা একটা সিম্পল সেন্টেন্স SP1, এটা আরেকটা সিম্পল সেন্টেন্স SP2, দুইটাকে লাগাতে হবে কি সো দিয়ে, তাহলে ইট ইজ হট, তারপরে কি দিতে হবে, কমা, কমা দিয়ে কমা, ইয়েস। তারপরে সো, তারপরে হচ্ছে এটা কন্টিনিউ হবে। নাম্বার 2, the pie tastes bad, but I will eat it anyway. তাহলে কমাটা কোথায় হবে? ব্যাডের পরে বাটার কমা হবে। আগে ব্যাডের পরে, ইয়েস, আর বাটের আগে। তো সবসময় কিন্তু এগুলো দেওয়া থাকবে না, আমাদেরকে বুঝে নিতে হবে। যে এখানে সো কেন হবে, এটা পূর্বে গোসল করতে, এটা আমি বুঝি নাই, এই জন্য যে আমার সাথে মিনিংটা যাচ্ছিল না। ইট ইজ হট সো জোরা ওয়ান্টস টু গো টু দ্য পুল, যে গরম এই জন্য জোরা হচ্ছে সুইমিং পুলে হচ্ছে যেতে চাচ্ছে, তাই না? তো এখানে আমরা বাটটা কেন দেই নাই, কারণ এটা তো অপোজিট না, এটার সাথে তো কানেক্টেড, গরম দেখেই তো সে যেতে চাচ্ছে, তো তাই না, হ্যাঁ, যে বুঝছি। এই জন্য হচ্ছে সো। ওকে, তারপরে হচ্ছে নাম্বার 3, মিস দেওয়ান। Srinti got an A in math and got an A in English. এখানে কি শিটা বাদ দিব আমরা? জি মিস। নো না, যেহেতু আবার দুইটা একদম ম্যাথের পরে সিম্পল কমা, সেন্টেন্স। না Miss, ম্যাথের এখানে পরে কমা এবং এন্ড হবে। হ্যাঁ, এখানে এন দিব। That's nice.
আর যদি আমি চাইতাম যে এখানে কোনো ওরকম কিছু না, তাহলে সেরেনি গটন এ ইন বোথ ম্যাথ এন্ড ইংলিশ এমন হতো, তখন কোনো কমা টমার কমা ঝামেলা থাকতো না আর কি। গট এ ইন বোথ ম্যাথ এন্ড ইংলিশ। আচ্ছা, তারপর নাম্বার 4 বলবে আমাকে মিস আশফিয়া। went bad for মিস আশফিয়া, Sutherland left its house all night. And হ্যালো মিস আশফিয়া, শোনা যাচ্ছে আমার কথা? the mill went bad আচ্ছা মিস্টার বাইজিদ, আমার কথা শোনা যাচ্ছে? ইয়েস ম্যাম, আচ্ছা, ক্লিয়ার। ওকে ওকে। এনিওয়ান এলস? মিস্টার সুমন, নাম্বার 4টা আনসার করেন। Yes, the milk the went bad bad for for comma Mrs. কি লেখছে? Suther- Sutherland সাদারল্যান্ড। Sutherland Sutherland left it out all night. তাহলে এখানে কমাটা কোথায় হচ্ছে? bad ব্যাটের পরে বেডের বেডের কি? বেডের পরে, হ্যাঁ। তাহলে এখানে এখানে ফরটা কি হিসাবে ইউজ হচ্ছে? একটা কথা বুঝলাম আমরা যখন শিখতেছিলাম ফর, তাহলে আমরা কি হিসাবে ইউজ করছি এখানে? কোঅর্ডিনেটর। হ্যাঁ, মানে কি হিসাবে? কোঅর্ডিনেশন। ফরের মিনিংটা কি এখানে? এমনি তো জন্য দিস গিফট ইজ জন্য ফর ইউ বলি, জন্য, কিন্তু আরেকটা কি জিজ্ঞেস করছি আমরা, মানে শিখছি আজকে, কোঅর্ডিনেটর হিসাবে ইউজ হলে কি হয়ে যায়? কারণে। বিকজ কারণ কারণে দুধ বিকজ নষ্ট হয়ে গেছে বিকজ, সেই কারণে ফেলে হ্যাঁ, দিয়েছে। যে বিকজ এর পরিবর্তে ফর এই যে বিকজ, যে খাবার মানে দুধটা নষ্ট হয়ে গেছে বিকজ, বিকজ না বলে আমরা এটা ফর দিতেছি। বিকজ এই যে মিস সাদারল্যান্ড, এটা হচ্ছে লেফট ইট আউট অল নাইট, সারা রাত বাইরে রেখে দিছিল। তো প্রথমে যেটা হয়েছে সেটা, তারপরে কারণটা যখন বলতেছি তখন ফর দিয়ে শুরু করতেছি। ওকে, নাম্বার 5। তাহলে নাম্বার, মিস এখানে সুথারল্যান্ড হচ্ছে একজন মানুষের নাম, এটা মনে হচ্ছিল কোনো হ্যাঁ একটা জায়গার নাম। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা কেমন জানি নামগুলো একটু উইয়ার্ড। সো আরেকটা কি, আরেকটা হচ্ছে লেট মি আস্ক মিস্টার বাইজিদ, নাম্বার 5। হ্যালো, ইয়েস মিস। নাম্বার 5। আলহামদুলিল্লাহ। হ্যাঁ হ্যালো, শোনা there যাচ্ছে? ইয়েস মিস। হ্যাঁ, নাম্বার 5টা বলেন মিস্টার বাইজিদ। There was a giant hurricane, yet University Haggis still had school. Or হাইটস, there was a হাইটস। giant hurricane. Heights. There was a giant hurricane. Semicolon. Furthermore, University Haggis still Heights still ভুল হইছে had এখানে, school. এখানে ফার্দার মোর দিতে পারবো না। কেন? ফার্দার মোর তো এন্ড হিসাবে দুটোর সাথে যদি অ্যাড হয়, কিন্তু এখানে দেখেন এটা উল্টা, যে একটা হারিকেন হইছে, হারিকেন হয়েছে তারপরও ইউনিভার্সিটিতে, মানে ইউনিভার্সিটিতে, মানে ইউনিভার্সিটির যেটার নাম হচ্ছে রেখেছে। হাইটস, তাদের স্কুল ছিল, তাদের হচ্ছে ক্লাস ছিল আর কি, হাইট ক্লাস। বুঝতে পারছেন? এটা কিন্তু এন্ড দিলে হচ্ছে না, বা ফার্দার দিতে পারছি না আমরা, কারণ দুইটাতে অ্যাড হচ্ছে না, এটাতে একদম অপোজিট, মানে যেটা হওয়ার কথা না তখন আমরা ইয়েট্রি দিব। বুঝতে পারছেন? Miss, এই 5 এর আগে আমরা ইফ দিতে পারি কিনা? কোনটা? 5 এর মানে দেয়ার ওয়াজ এর আগে ইফ দেয়ার ওয়াজ এ জায়ান্ট হারিকেন। না না, না না তাহলে না, এটা তো এখানে তো আমরা দুইটা জাস্ট সেন্টেন্স দিয়ে দিছি, এখানে তো সেন্টেন্স চেঞ্জ করতেছি না, খালি অ্যাড করতেছি, তাই না? তাহলে তখন ওইটা আমরা, তাহলে তো মিনিংটাই চেঞ্জ করতাম, ওটা অন্য একটা ইয়ে হতো, আমরা জাস্ট দুইটা সিম্পল সেন্টেন্স কে একসাথে করতেছি। কারণ হচ্ছে ইফ যদি বলতাম তাহলে তো হয়ে যেত যদি, যদি একটা হারিকেন যদিও হইতো, তাহলে যদি, ইফ বলতে বোঝায় যদি, যদিও না, যদি, ইফ দেয়ার ওয়াজ আ জায়ান্ট হারিকেন, যদি একটা জায়ান্ট হারিকেন হতো, তাহলে, তাহলে আমরা বলতাম কি, দেন ইউনিভার্সিটি হাইট উড হ্যাভ ক্লাসেস। ওটা একদম ডিফারেন্ট জিনিস হয়ে যেত, আমরা তো সেন্টেন্স চেঞ্জ করতেছি না, আমরা জাস্ট লাগাচ্ছি দুইটা মিলায়।
ওকে, সো মানে নেক্সট হচ্ছে হারিকেন হয়েছে তারপরে স্কুল বন্ধ রাখে নাই, খোলা রাখছে। হ্যাঁ, এই জন্য চলে ইয়েট, গেছে। তাহলে এটা একদম অপোজিট, মানে যেটা হওয়ার কথা ছিল হারিকেন আর তো শিওরলি সবকিছু বন্ধ হওয়ার কথা, কিন্তু বন্ধ রাখে নাই, তো এই জন্য হচ্ছে আমরা ইয়েট বলতেছি। যেটা আমরা বলছিলাম আই স্টাডিড হার্ড ইয়েট আই ফেলড, মানে অনেক বেশি পড়ালেখা করলে মানে কি, তার মানে অবশ্যই পাস করব, কিন্তু হয় নাই, এই জন্য আমরা কি করলাম, ওটার জন্য ইয়েট দেওয়া লাগছে। দেয়ার ওয়াজ নো টার্কি ইন দ্য ফ্রিজ, দেয়ার ওয়াজ নো মেয়োনেজ, তাহলে এটা কি বলবো আমরা? নর There was would be in the fridge, nor there was no uh, The fridge, nor there was no mayonnaise. এখানে নোটা একটু অড লাগতেছে, আই ডোন্ট থিঙ্ক নো উড মেক সেন্স। দেয়ার ওয়াজ নো টার্কি ইন দ্য ফ্রিজ, নর নর দেয়ার nor ওয়াজ there was নর দেয়ার ওয়াজ এনি মেয়োনিজ, হ্যাঁ, এনি অথবা নট দেয়ার ওয়াজ মেয়োনিজ, এটা হচ্ছে বেটার। নোটা আই ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাটস রাইট। ওকে, সো এখানে দেয়ার কি ওয়াজ, দুইটাই মিস, এখানে কি দেয়ার ওয়াজ দুইটাই বসবে হ্যাঁ নরের কারণ আগে? হচ্ছে, হ্যাঁ কারণ আমরা যে দুইটা সিম্পল সেন্টেন্স জয়েন করতেছি, এখন তো জয়েন এলিমিনেট করতেছি না, তাই না? যদি তাহলে আমি যদি না দিই এটা কি ভুল হবে? তাহলে যদি আপনি এইভাবে করতেন, দেয়ার ওয়াজ নাইদার টার্কি নর মেয়োনেজ, নর মেয়োনিজ, মেয়োনেজ জি মিস। ইন দ্য ফ্রিজ, তখন সেন্টেন্স এইভাবে করে হতো, দেয়ার ওয়াজ নাইদার টার্কি নর মেয়োনেজ ইন দ্য ফ্রিজ, সেন্টেন্সের জি স্ট্রাকচার মিস, ডিফারেন্ট হয়ে যেত। হ্যাঁ, এটা কি ভুল হতো তো আর না? না ভুল তো, এখন ওদের ইনস্ট্রাকশন ফলো করে বললে এরকম আর কি। সো আই হোপ দিস ইজ ক্লিয়ার। আরো অনেক অনেক ধরনের কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের লেসনটা অনেক অনেক বড়, তো দিস ইজ দ্য সিম্পল ওয়ান, আমরা আগে সিম্পল থেকে শুরু করি, ঠিক আছে? সো আমি হচ্ছে এই এই স্লাইডস গুলো দিয়ে দিব, কিন্তু মেবি আজকে না, ইনশাল্লাহ কালকে। হ্যাঁ, সো আই হোপ হচ্ছে তাহলে আমি ভিডিওটা ইনশাল্লাহ ট্রাই করবো আজকের মধ্যে হচ্ছে ইয়ে করে দিতে, আর স্লাইডস গুলা কালকে পাবেন। ওকে, মিস, হুম, বলেন। আমাদের যে সেন্টেন্স গুলো দিলেন এর আগে, ওই হুম, চেক করতে, ওই সেন্টেন্স গুলো কি দিবেন ইয়াতে ক্লাসে, ভিডিওতে? কোনটা? ওই যে ওই হার্ডলি অনেকগুলা এগুলা? সেন্টেন্স, জি জি মিস, হ্যাঁ হ্যাঁ, একটু হুম, দিলে ভালো হয়। হ্যাঁ ওটা দিব, ওটা ওটা তো বুক থেকে না, ওটা দিব, ঠিক আছে, নো ওয়ারিস। জি মিস, ওকে, ঠিক আছে, আল্লাহ হাফিজ তাহলে, সি ইউ, ওকে, আসসালামু আলাইকুম। সাবাইকুম, ওকে মিস, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আল্লাহ আলাইকুম। হাফিজ। হ্যাঁ, তাহলে সেন্টেন্সটা আমরা কিভাবে বানাবো, কিভাবে জয়েন করবো আর কি, It is so hot. মানে এটা এটা দুটাই তো দেওয়া, So ইট ইজ Zora হট। wants to go to the pool. আচ্ছা, তাহলে কমা কোথায় হবে, এই জন্য লিখতে বলতেছিলাম যেন It is বুঝি। hot. So এর It আগে is কমা hot. হবে। সো এর It আগে is hot, কমা হবে। then comma, হুম, then তাহলে so Zara wants to go to school, go to the pool. ওকে, সেকেন্ড ওয়ান, মিস্টার মনোয়ার। মানে প্রথমটা বুঝিনি তো। আচ্ছা, এই যে একটু আগে আমরা কি শিখতেছিলাম, কোঅর্ডিনেটরস না? কোঅর্ডিনেটর মানে কি, দুইটা সেন্টেন্স কে একসাথে যাওয়া, এটা একটা সিম্পল সেন্টেন্স SP1, হুম, এটা আরেকটা সিম্পল সেন্টেন্স SP2, দুইটাকে লাগাতে হবে কি সো দিয়ে, তাহলে so ইট ইজ হট, তারপরে কি দিতে হবে, কমা, কমা দিয়ে কমা, ইয়েস। তারপরে সো, তারপরে হচ্ছে এটা কন্টিনিউ হবে। নাম্বার 2, the pie tastes bad, but I will eat it anyway. তাহলে কমাটা কোথায় হবে? ব্যাডের পরে বাটার কমা হবে। আগে। ব্যাডের পরে, ইয়েস, আর বাটের আগে। তো সবসময় কিন্তু এগুলো দেওয়া থাকবে না, আমাদেরকে বুঝে নিতে হবে। হুম, যে এখানে সো কেন হবে, এটা আমি পূর্বে গোসল করতে, এটা আমি বুঝি নাই, এই জন্য যে আমার সাথে মিনিংটা যাচ্ছিল না। ইট ইজ হট সো জোরা ওয়ান্টস টু গো টু দ্য পুল, যে গরম Zora wants এই জন্য জোরা হচ্ছে সুইমিং পুলে হচ্ছে যেতে চাচ্ছে, তাই না? তো এখানে আমরা বাটটা কেন দেই নাই, কারণ এটা তো অপোজিট না, এটার সাথে তো কানেক্টেড, গরম দেখেই তো সে যেতে চাচ্ছে, তো তাই না, হ্যাঁ হ্যাঁ যে বুঝছি। এই জন্য হচ্ছে সো। ওকে, এই পুল তারপরে হচ্ছে নাম্বার 3, মিস দেওয়ান। and she got. Twenty got an A in math and got an A in English. এখানে কি শিটা বাদ দিব আমরা? জি মিস, No, না, যেহেতু আবার দুইটা একদম ম্যাথের পরে সিম্পল কমা, সেন্টেন্স। না, মিস ম্যাথের এটা পরে কমা এবং এন্ড হবে। and she got and হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক এখানে আছে। এন দিব, বোঝাচ্ছে।
আর যদি আমি চাইতাম যে এখানে কোনো ওরকম কিছু না, তাহলে সেরেনি গটন এ ইন বোথ ম্যাথ এন্ড ইংলিশ এমন হতো, তখন কোনো কমা টমার কমা ঝামেলা থাকতো না আর কি। গট এ ইন বোথ ম্যাথ এন্ড ইংলিশ। আচ্ছা, তারপর নাম্বার 4 বলবে আমাকে মিস আশফিয়া। went bad for মিস আশফিয়া, Sutherland left its house all night. And হ্যালো মিস আশফিয়া, শোনা যাচ্ছে আমার কথা? the mill went bad আচ্ছা মিস্টার বাইজিদ, আমার কথা শোনা যাচ্ছে? Yes, ma'am. আচ্ছা, Clear. ওকে ওকে। এনিওয়ান এলস? মিস্টার সুমন, নাম্বার 4টা আনসার করেন। Yes. The milk the went bad bad for for comma Mrs. কি লেখছে? Suther- Sutherland. Sutherland 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 left it out all night. তাহলে এখানে কমাটা কোথায় হচ্ছে? bad Better Bad করে। better কি? বেডের পরে, হ্যাঁ। পরের তাহলে আগে। এখানে এখানে ফরটা কি হিসাবে ইউজ হচ্ছে? একটা কথা বুঝলাম আমরা যখন শিখতেছিলাম ফর, তাহলে আমরা কি হিসাবে ইউজ করছি এখানে? Coordinator. হ্যাঁ, মানে কি হিসাবে? Coordination. ফরের মিনিংটা কি এখানে? এমনি তো জন্য। দিস গিফট ইজ জন্য। ফর ইউ বলি, জন্য, With. কিন্তু আরেকটা কি জিজ্ঞেস করছি আমরা, মানে শিখছি আজকে, কোঅর্ডিনেটর হিসাবে ইউজ হলে কি হয়ে যায়? কারণে বিকজ কারণে দুধ নষ্ট হয়ে গেছে Because, সেই কারণে ফেলে হ্যাঁ, দিয়েছে। যে because এর পরিবর্তে for এই যে বিকজ, যা- যে খাবার মানে দুধটা নষ্ট হয়ে গেছে বিকজ, বিকজ না বলে আমরা এটা ফর দিতেছি, বিকজ এই যে মিস সাদারল্যান্ড এটা হচ্ছে লেফট ইট আউট অল নাইট, সারা রাত বাইরে রেখে দিছিল। তো প্রথমে যেটা হয়েছে সেটা, তারপরে কারণটা যখন বলতেছি তখন ফর দিয়ে শুরু করতেছি। ওকে, নাম্বার 5। তাহলে নাম্বার, মিস এখানে সুথারল্যান্ড হচ্ছে একজন মানুষের নাম, এটা মনে হচ্ছিল কোনো হ্যাঁ একটা জায়গার নাম। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা কেমন জানি নামগুলো একটু উইয়ার্ড। সো আরেকটা কি, আরেকটা হচ্ছে লেট মি আস্ক মিস্টার বাইজিদ, নাম্বার 5। হ্যালো, Yes, miss. নাম্বার 5। আলহামদুলিল্লাহ। হ্যাঁ হ্যালো, শোনা There যাচ্ছে? Yes, miss. হ্যাঁ, নাম্বার 5টা বলেন মিস্টার বাইজিদ। There was a giant hurricane, yet University Haggis still had school. Or হাইটস, there was a হাইটস, giant hurricane. Heights. There was a giant hurricane. Semicolon. Furthermore, University Haggis still Heights still ভুল হইছে had এখানে, school. এখানে ফার্দার মোর দিতে পারবো না। কেন? ফার্দার মোর তো এন্ড হিসাবে দুটোর সাথে যদি অ্যাড হয়, কিন্তু এখানে দেখেন এটা উল্টা, যে একটা হারিকেন হইছে, হারিকেন হয়েছে তারপরও ইউনিভার্সিটিতে, মানে ইউনিভার্সিটিতে, মানে ইউনিভার্সিটির যেটার নাম হচ্ছে রেখেছে। হাইটস, তাদের স্কুল ছিল, তাদের হচ্ছে ক্লাস ছিল আর কি, হাইট ক্লাস। বুঝতে পারছেন? এটা কিন্তু এন্ড দিলে হচ্ছে না, বা ফার্দার দিতে পারছি না আমরা, কারণ দুইটাতে অ্যাড হচ্ছে না, এটাতে একদম অপোজিট, মানে যেটা হওয়ার কথা না তখন আমরা ইয়েট্রি দিব। বুঝতে পারছেন? Miss, এই 5 এর আগে আমরা ইফ দিতে পারি কিনা? কোনটা? 5 এর মানে দেয়ার ওয়াজ এর আগে ইফ দেয়ার ওয়াজ এ জায়ান্ট হারিকেন। না 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 তাহলে না, এটা তো এখানে তো আমরা দুইটা জাস্ট সেন্টেন্স দিয়ে দিছি, এখানে তো সেন্টেন্স চেঞ্জ করতেছি না, খালি অ্যাড করতেছি, তাই না? তাহলে তখন ওইটা আমরা, তাহলে তো মিনিংটাই চেঞ্জ করতাম, ওটা অন্য একটা ইয়ে হতো, আমরা জাস্ট দুইটা সিম্পল সেন্টেন্স কে একসাথে করতেছি। কারণ হচ্ছে ইফ যদি বলতাম তাহলে তো হয়ে যেত যদি, যদি একটা হারিকেন যদিও হইতো, তাহলে যদি, ইফ বলতে বোঝায় যদি, যদিও না, যদি, ইফ দেয়ার ওয়াজ আ জায়ান্ট হারিকেন, যদি একটা জায়ান্ট হারিকেন হতো, তাহলে, তাহলে আমরা বলতাম কি, দেন ইউনিভার্সিটি হাইট উড হ্যাভ ক্লাসেস। ওটা একদম ডিফারেন্ট জিনিস হয়ে যেত, আমরা তো সেন্টেন্স চেঞ্জ করতেছি না, আমরা জাস্ট লাগাচ্ছি দুইটা মিলায়।
ওকে, সো মানে নেক্সট হচ্ছে হারিকেন হয়েছে তারপরে স্কুল বন্ধ রাখে নাই, খোলা রাখছে। হ্যাঁ, এই জন্য চলে ইয়েট, গেছে। তাহলে এটা একদম অপোজিট, মানে যেটা হওয়ার কথা ছিল হারিকেন আর তো শিওরলি সবকিছু বন্ধ হওয়ার কথা, কিন্তু বন্ধ রাখে নাই, তো এই জন্য হচ্ছে আমরা ইয়েট বলতেছি। যেটা আমরা বলছিলাম আই স্টাডিড হার্ড ইয়েট আই ফেলড, মানে অনেক বেশি পড়ালেখা করলে মানে কি, তার মানে অবশ্যই পাস করব, কিন্তু হয় নাই, এই জন্য আমরা কি করলাম, ওটার জন্য ইয়েট দেওয়া লাগছে। দেয়ার ওয়াজ নো টার্কি ইন দ্য ফ্রিজ, দেয়ার ওয়াজ নো মেয়োনেজ, তাহলে এটা কি বলবো আমরা? নর There was turkey in the fridge, nor there was no The fridge, nor there was no mayonnaise. এখানে নোটা একটু অড লাগতেছে, আই ডোন্ট থিঙ্ক নো উড মেক সেন্স। দেয়ার ওয়াজ নো টার্কি ইন দ্য ফ্রিজ, নর নর দেয়ার nor ওয়াজ there was নর দেয়ার ওয়াজ এনি মেয়োনিজ, হ্যাঁ এনি অথবা নট দেয়ার ওয়াজ মেয়োনিজ, এটা হচ্ছে বেটার, নোটা আই ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাটস রাইট। ওকে, সো এখানে দেয়ার কি ওয়াজ, দুইটাই মিস, এখানে কি দেয়ার ওয়াজ দুইটাই বসবে হ্যাঁ নরের কারণ আগে? হচ্ছে, হ্যাঁ কারণ আমরা যে দুইটা সিম্পল সেন্টেন্স জয়েন করতেছি, এখন তো জয়েন এলিমিনেট করতেছি না, তাই না? যদি তাহলে আমি যদি, না দিই এটা কি ভুল হবে? তাহলে যদি আপনি এইভাবে করতেন দেয়ার ওয়াজ নাইদার টার্কি নর মেয়োনেজ, নর মেয়োনিজ, মেয়োনেজ জি মিস। ইন দ্য ফ্রিজ, তখন সেন্টেন্স এইভাবে করে হতো, দেয়ার ওয়াজ নাইদার টার্কি নর মেয়োনেজ ইন দ্য ফ্রিজ, সেন্টেন্সের জি স্ট্রাকচার মিস, ডিফারেন্ট হয়ে যেত। হ্যাঁ, এটা কি ভুল হতো তো আর না? না ভুল তো, এখন ওদের ইনস্ট্রাকশন ফলো করে বললে এরকম আর কি। সো আই হোপ দিস ইজ ক্লিয়ার। আরো অনেক অনেক ধরনের কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের লেসনটা অনেক অনেক বড়, তো দিস ইজ দ্য সিম্পল ওয়ান, আমরা আগে সিম্পল থেকে শুরু করি, ঠিক আছে? সো আমি হচ্ছে এই এই স্লাইডস গুলো দিয়ে দিব, কিন্তু মেবি আজকে না, ইনশাল্লাহ কালকে, হ্যাঁ। সো আই হোপ হচ্ছে তাহলে আমি ভিডিওটা ইনশাল্লাহ ট্রাই করবো আজকের মধ্যে হচ্ছে ইয়ে করে দিতে, আর স্লাইডস গুলা কালকে পাবেন। ওকে, মিস, হুম বলেন। আমাদের যে সেন্টেন্স গুলো দিলেন এর আগে, ওই হুম, চেক করতে, ওই সেন্টেন্স গুলো কি দিবেন ইয়াতে ক্লাসে, ভিডিওতে? কোনটা? ওই যে ওই হার্ডলি অনেকগুলা এগুলা? সেন্টেন্স, জি জি মিস, হ্যাঁ হ্যাঁ, একটু হুম, দিলে ভালো হয়। হ্যাঁ ওটা দিব, ওটা ওটা তো বুক থেকে না, ওটা দিব, ঠিক আছে, নো ওয়ারিস। জি মিস। ওকে, ঠিক আছে, আল্লাহ হাফিজ তাহলে, সি ইউ, ওকে, আসসালামু আলাইকুম। সবাই, ওকে মিস, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আল্লাহ আলাইকুম। হাফিজ।